आपदामं हत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं स्मृते एकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमनित्यं व्रजामि शरणं मुनिं सर्वदा सर्वकार्येषु विघ्नस्नुजायते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः इति गणपति प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। మీ చేతిలో అక్షంతలు ఉన్నాయి కదా, చక్కగా పట్టుకొని మీ ఇష్టదైవానికి కులదైవానికి దత్తాత్రేయుల వారికి తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేసుకొని ఆ అక్షంతల్ని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పసుపు గణపతి ఉంటుంది ఆ గణపతి దగ్గర వేయండి. ఇది ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. మీకు నీళ్ల గ్లాస్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ నీళ్ల గ్లాసులో ఉంగరం వేలు అంటే తెలుసు కదా, ఉంగరం వేలుని అద్ది కంటికి తడి రాసుకోండి. ఓం తస్పశాచమ్యాత్ సమేతాంగశవాయ స్వహ నారాయణ స్వహ మాధవాయ స్వహ గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణువే నమః సూత్రకుమారాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం దహాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ ఉపేంద్ర శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం కృష్ణ బ్రహ్మణే నమః. ప్రాణాయామం చేయండి అందరూ కూడా. ఓం భూ ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సోదరైన్యముపజ్యోతిర సోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువ సూరాభో. అక్షంత చేతిలో పట్టుకొని ఆ అక్షంతలను ఎడం చేతిలో వేసుకొని పైన కుడి చెయ్యి బోర్లించి కుడి మోకాల దగ్గర ఆ చేతులు పెట్టుకోండి. శుభభ్యాంశుభ నమోతేజ బ్రహ్మణ ద్వితీయపరాదే శ్రీశోతారాకల్పే వైవస్వతోన్రైకలికే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే ప్రదోషవర్తకండే మేరో దక్షిణ భాగే కృష్ణ ప్రభాత సంవత్సరాణం అజయపుత్నాం సంవత్సరాణాంతరాయణే వాసరస్తు ఏతదినోత్సవానాం భానువాసరే శుభనక్షత్ర శుభయో శుభకరణ ఏవం గుణ విశేష విశిష్టాయామస్యాం శుభదిదో అస్య శ్రీమాన్ శ్రీమతః యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య तुल्यमहामणिगोत्रोद्भवस्य कुबलकिरण्नामदेस्य कुमारनामदेस्य श्रीशनामदेस्य सहकुटुम्बस्य सागुल्लगोत्रोद्भवस्य कल्लूरिचैनरेड्डिनामदेस्य कल्लूरि वेङ्कटविजयलक्ष्मीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य श्रीवत्सनगोत्रोद्भवस्य नरसिंहमूर्तिनामदेस्य सहकुटुम्बस्य बालशेट्लगोत्रोद्भवस्य हर्षवर्धननामदेस्य सुनीतानामदेस्य सहकुटुम्बस्य कैकालगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरेड्डिनामदेस्य कवितानामदेस्य धीरजनामदेस्य सात्विकनामदेस्य सहकुटुम्बस्य रेचर्लगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटनामदेस्य जयमनामदेस्य नागवेङ्कटदुर्गाप्रसन्ननामदेस्य जयसूर्यनामदेस्य सहकुटुम्बस्य अगस्त्यमहर्षगोत्रोद्भवस्य भोगश्रीनिवासनामदेस्य भोगसन्ध्याराणीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य रेचर्लगोत्रोद्भवस्य सामगिरय्यानामदेस्य कमलमानामदेस्य संदीपनामदेस्य सहकुटुम्बस्य रूपावतगोत्रोद्भवस्य बनोत् नरेशनामदेस्य बनोत् प्रणीतानामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य रायसं रामकृष्णरावनामदेस्य उमादेवीनामदेस्य तेजस्वरसायनामदेस्य मेघसत्यकृष्णनामदेस्य सहकुटुम्बस्य व्यासगसगोत्रोद्भवस्य श्रीनागसूर्यसुरेशनामदेस्य सहकुटुम्बस्य पामिडिपालगोत्रोद्भवस्य चालसानि रामनामदेस्य अनुराधानामदेस्य सहकुटुम्बस्य शाण्डिल्यसगोत्रोद्भवस्य ईश्वरकृष्णनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य बूरेलशिवनारायणपन्दुनामदेस्य हेमहर्षितानामदेस्य साई भारद्वाजनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य तिरुपतिस्वामिनामदेस्य पद्मालतानामदेस्य नेत्रवर्धिनीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य पट्टाभिरामय्यनामदेस्य श्रीदेवीनामदेस्य कार्तिकेयनामदेस्य सहकुटुम्बस्य श्रीरामानुजगोत्रोद्भवस्य निरञ्जनीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य मोक्षसऋषिगोत्रोद्भवस्य महेश्वरीनामदेस्य आनन्दकुमारनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य रघुचैतन्यनामदेस्य स्वादास्नाहनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य नागेन्द्रनामदेस्य सावनासनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कंचर्लगोत्रोद्भवस्य श्रीहर्षनामदेस्य श्रीहरिदीपानामदेस्य श्रीजानामदेस्य सहकुटुम्बस्य अश्वनाथनामदेस्य सहकुटुम्बस्य विश्वनाथनामदेस्य श्रीदेवीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य श्रीनिवासरावनामदेस्य अन्नपूर्णानामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य नरसिंहरावनामदेस्य निर्मलाम्मानामदेस्य सहकुटुम्बस्य
पग्गं गोत्रोद्भवस्य कावालिमरप्पानामदेस्य सहकुटुम्बस्य देवसेना ब्रह्मा ऋषिगोत्रोद्भवस्य रम्यकृष्णानामदेस्य अजयकुमारनामदेस्य सहकुटुम्बस्य पिडिपालगोत्रोद्भवस्य कामलसुन्दरीनामदेस्य सुब्रह्मण्यं तुलसीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य श्रीशानामदेस्य वेणुगोपालनामदेस्य सात्विकनामदेस्य साकेतनामदेस्य सहकुटुम्बस्य जगन्नाथगोत्रोद्भवस्य नागराणीनामदेस्य नवीननामदेस्य मुरारीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य हरिकाट्लागोत्रोद्भवस्य सरितानामदेस्य सहकुटुम्बस्य ऋषिगोत्रोद्भवस्य सुनीतानामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य हर्षवर्धननामदेस्य सहकुटुम्बस्य बालशेट्टिगोत्रोद्भवस्य कवितानामदेस्य सहकुटुम्बस्य कनकागोत्रोद्भवस्य रोजालक्ष्मीनामदेस्य दीपकनामदेस्य किरणनामदेस्य सहकुटुम्बस्य श्रीलक्ष्मीगोत्रोद्भवस्य चन्द्रमोहननामदेस्य सत्यावतीनामदेस्य विवेकानन्दानामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य निरञ्जननामदेस्य शर्मिलानामदेस्य श्रीदत्तानामदेस्य श्रीनित्यानामदेस्य सहकुटुम्बस्य गोवर्धनस्य गोत्रोद्भवस्य अनुसयादेवीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य श्वेतास्नेहानामदेस्य नागरघुश्रीचन्द्रनामदेस्य श्रीकृतिनामदेस्य सहकुटुम्बस्य मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य नारायणनामदेस्य पुलम्मनामदेस्य चन्द्रय्यनामदेस्य नन्दिनीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य पद्माप्रियानामदेस्य वेङ्कटेश्वररावनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य नागलक्ष्मी अनुराधानामदेस्य वेङ्कटसुब्रह्मण्यराघवमोहनशर्मनामदेस्य कार्तिकशर्मनामदेस्य सहकुटुम्बस्य पुवाडगोत्रोद्भवस्य रमेशरेड्डिनामदेस्य कलावतीनामदेस्य धार्मिकानामदेस्य लक्ष्मीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य पोवाडगोत्रोद्भवस्य मुनिराजनम्मनामदेस्य नागराजुनामदेस्य सहकुटुम्बस्य चाणक्यायनगोत्रोद्भवस्य ज्योत्सनानामदेस्य मुरालीकृष्णनामदेस्य सहकुटुम्बस्य नाबिल्लगोत्रोद्भवस्य सूक्ष्मानामदेस्य अजयकुमारनामदेस्य सहकुटुम्बस्य महामुनिगोत्रोद्भवस्य शिरीशानामदेस्य किरणकुमारनामदेस्य सहकुटुम्बस्य वाल्मीकिगोत्रोद्भवस्य लावण्यानामदेस्य राकेशनामदेस्य रियानामदेस्य सहकुटुम्बस्य रिया अनघानामदेस्य सहकुटुम्बस्य जामकुलगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीपावनीनामदेस्य पल्लेल श्रीरामनामदेस्य ईशाबालानामदेस्य दुण्डिसायनामदेस्य सहकुटुम्बस्य शनगा ऋषिगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटदुर्गाभवानीनामदेस्य श्रीहरिकृष्ण कलवोलकोलनामदेस्य सहकुटुम्बस्य विप्पार्लगोत्रोद्भवस्य अनुराधानामदेस्य नवीनसूर्यादेवरनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कैकेलगोत्रोद्भवस्य कवितानामदेस्य श्रीनिवासरेड्डिनामदेस्य धीरण्नामदेस्य सात्विकनामदेस्य सहकुटुम्बस्य ईश्वकाकुलगोत्रोद्भवस्य मञ्जुलानामदेस्य रमेशनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य शैलजानामदेस्य राजेश्वररावनामदेस्य सहकुटुम्बस्य पेण्लिकुलगोत्रोद्भवस्य स्वरूपाराणीनामदेस्य पिच्चय्यनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कामन्दलगोत्रोद्भवस्य मञ्जुलानामदेस्य रमेशरेड्डिनामदेस्य सहकुटुम्बस्य उमादेवीनामदेस्य सारमय्यनामदेस्य सहकुटुम्बस्य ताराबाईनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासाचार्युलनामदेस्य कृष्णवेणीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य कृष्णप्रभुनामदेस्य जानकीदेवीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य पशुपालगोत्रोद्भवस्य सुरेशकुमारनामदेस्य निर्मलानामदेस्य सहकुटुम्बस्य गोवर्धनरेड्डिगोत्रोद्भवस्य भूमरेड्डिनामदेस्य पद्मावतीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भीमरेड्डिनामदेस्य सहकुटुम्बस्य पालकालयगोत्रोद्भवस्य नरसिंहमुलनामदेस्य सौभाग्यलक्ष्मीनामदेस्य शिवानीनामदेस्य रितेशनामदेस्य अरुणाचलशिवनामदेस्य सहकुटुम्बस्य श्रीलक्ष्मीगोत्रोद्भवस्य विवेकानन्दानामदेस्य सत्यावतीनामदेस्य चन्द्रमोहननामदेस्य सहकुटुम्बस्य गौतमसगोत्रोद्भवस्य विश्वनाथनामदेस्य श्रीदेवीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य गौतमसगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरावनामदेस्य अन्नपूर्णनामदेस्य सहकुटुम्बस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य श्रीलक्ष्मणनामदेस्य सूर्यकलावतीनामदेस्य सहकुटुम्बस्य मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य प्रवीणकुमारनामदेस्य राधिकानामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेस्य कृष्णवीर्यनामदेस्य मानसनामदेस्य श्रीरामनामदेस्य सीतामहालक्ष्मणनामदेस्य सहकुटुम्बस्य वार्धुलसगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीमातानामदेस्य गण्डिप्रभाकरशेषासायनामदेस्य अजयनामदेस्य सहकुटुम्बस्य मौद्गलस्य गोत्रोद्भवस्य वीरभद्रुलनामदेस्य विजयश्रीनामदेस्य साईप्रमोदनामदेस्य अमृतापूर्णनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य मारुतिशर्मानामदेस्य लक्ष्मीलिङ्गमनामदेस्य शिवामणिनामदेस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य अपर्णाधारनामदेस्य सहकुटुम्बस्य सुपर्णसगोत्रोद्भवस्य नन्दकुमारनामदेस्य शशा वीर्य
విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య విద్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శీఘ్రమేవ సర్వకార్య అనుకూల్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం సర్వదా మమ గృహే చ ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవహార సంబంధిత సకల కార్యక్రమాన్ సర్వదా నిర్విఘ్నేన దిగ్విజయ ప్రాప్యర్థం స్థిరలక్ష్మి ధనధాన్య కనక వస్తు వాహన దేనోకాంచన అష్టైశ్వర్య సమృద్ధ్యర్థం సకల జన నర దృష్టిదోష పీడ పరిహారార్థం సర్వదా మమ గృహే చ అగ్ని చోర శత్రు రోగ సంబంధిత సకల భయ సమేత పరమంత్ర పరయంత్ర పరతంత్ర ప్రయోగాది సంబంధిత సర్వవిధ దుష్ప్రభావ దోష పీడ పరిహారార్థం సర్వదా త్రిగుణాత్మిక సద్గురు దత్తాత్రేయ స్వామి సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రాప్తి ద్వారా ఇహలోకే బహువిధ ప్రకారేణ సాగ్రసత వర్షేణ సుఖేన జీవన ప్రాప్యర్థం సర్వదా సద్గురు త్రిగుణాత్మిక దత్తాత్రేయ స్వామి అంశేన అనఘామాత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఏతదు దినోత్సవే సామూహిక అనఘాష్టమి వ్రత పూజా కార్యక్రమాన్ అహం యథాశక్త్యాః కరిష్యేత్. ముందుగా చాలా దేవాలయాల్లో మీరు సంకల్పాలు చెప్పుకునే ఉంటారు, మనకు అన్నీ బాగుండాలి, వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు ఆరోగ్యాలు బాగుండాలని. దీంట్లో ముఖ్యంగా నరఘోష జన దృష్టిదోష అంటారు. దృష్టిదోషం అంటే మనుషుల యొక్క చూపు సాగితే నాపరాయి కూడా బద్దలైపోతుంటారు. నరఘోషకి జనాల ఏడుపు తగిలితే నాపరాయి కూడా బద్దలైపోతుంటారు. నాపరాయి చాలా బలంగా ఉంటుంది, అయినా కానీ కంటి చూపుతో పగిలిపోతుంది అంటారు. అలాంటి నరఘోషలు మనకి తగిలితే మన యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి నరఘోష అనేది మనకు ఉండకూడదు. మన పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో మనకు తెలియదు. అంటే మన బంధువులు ఉంటారు, పక్కింటి వాళ్ళు ఉంటారు, ఎదురింట్లో వాళ్ళు ఉంటారు. మనం ఏదో ఇల్లు కొన్నాము, కారు కొన్నాము, బాగుంది అంటే లోపల కులిపోయి చచ్చిపోతూ ఉంటారు. అమ్మో 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 కొనేశారు కదా అని ఏడుస్తూ ఉంటారు. అది ఏడుపు. ఆ ఏడుపు వల్ల కూడా మన డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతూ ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా మనం డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ మన బంధువులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, పరమంత్ర పరయంత్ర పరతంత్ర అన్నారు ఇందాక. అంటే చెడు కోరుకొని మన డెవలప్మెంట్ని ఆపేయడానికి దైవం ఎలా ఉందో దయ్యము అలాగే ఉంటుంది అన్నట్టుగా కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. చేతబడులని ఇవన్నీ కొన్ని పరమంత్ర పరయంత్ర అంటారు వాటిల్ని. అవన్నీ కూడా మనకి అందకుండా ఉండాలని వాటన్నిటికీ కేంద్ర బిందువుగా ఈయనే రక్షకారకుడు. కాబట్టి ఈయన యొక్క వ్రతం చేసే సమయంలో అవన్నీ కూడా ఉండకూడదు. పిల్లలు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకోండి. వ్రత పూజాంచ కరిష్యేత్. ఏతతు సందర్భే మమ సహకుటుంబ జనానాం జన్మలగ్న అంశలగ్న ఆరూఢలగ్న ద్రేక్కాణ లగ్న వశాతు జాతకేన స్థిర ఆదిత్యాది నవగ్రహ సమేత గోచారరీత్య సంచరిత నవగ్రహ సంబంధిత
సకల విధ దుష్ప్రభావ దోష పీడ పరిహారార్థం దశ మహర్దశ అంతర్దశ వింశోత్తర దశ కాలేన సర్వవిధ నవగ్రహ సంబంధిత దుష్ప్రభావ దోష పీడ పరిహారార్థం సర్వదా నవగ్రహదేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రాప్యర్థం ఏతతు అనఘావ్రత కార్యక్రమాన్ ప్రారంభకాల సందర్భే ఆదిత్యాది నవగ్రహ షోడశ ఉపచార పూజాంచ కరిష్యేద్. మనందరికీ కూడా ఎంత మనం స్వామివారి అనుగ్రహం ద్వారా మనం జీవనం సాగిస్తున్నా కానీ ముఖ్యంగా మనల్ని నడిపేటువంటివి మన జాతకంలో ఉన్నటువంటి లగ్నాలు అంటారు. లగ్నం, పుట్టిన లగ్నము, అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రహ సంచారం స్థిరం అంటే పుట్టినప్పుడు ఏ గ్రహాలు ఏ గళ్ళలో ఉన్నాయో ఆ స్థానాల్లో అవి ఉంటాయి. సంచరిత అన్నారు. సంచరిత అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా గ్రహాలు మారుతూ ఉంటాయి. గురువు ఏమో సంవత్సరానికి ఒకసారి మారుతాడు, కుజుడేమో 3 నెలలకి 6 నెలలకి ఇలా మారుతూ ఉంటాడు, శని 2.5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మారుతూ ఉంటాడు. ఈ రకంగా సంచరించే గ్రహాలు కూడా మన యొక్క జాతకంలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. మన పిల్లల విషయంలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి దోషాలను కూడా పోవాలని చెప్పి, మరియు వాటితో పాటుగా ప్రతి గ్రహము కూడా మనల్ని కొన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తుంది. ఇప్పుడు కనుక గవర్నమెంట్ 5 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తున్నట్టుగా గ్రహాలు కూడా మనకి రవి వచ్చాడంటే 6 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడు. అట్లా గురువు వచ్చాడంటే 16 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడు మనల్ని. దాన్ని మహర్దశ అంటారు. దాంట్లో అంతర్దశ అంటారు. అంటే గురు పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు కూడా గురువులు మళ్ళీ శని, శుక్రుడు, బుధుడు వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ రొటేట్ అవుతూ ఉంటారు 16 సంవత్సరాల్లో. అలాగా దాంట్లో వింశోత్తర దశ అంటారు. అంటే గురు మహర్దశలో శని అంతర్దశ అనుకోండి. శని అంతర్దశలో మళ్ళీ గురువు వస్తాడు, మళ్ళీ రవి వస్తాడు. ఇది వింశోత్తర దశ అంటారు. ఈ దశాకాలంలో కూడా మన జాతకంలో ఉన్నటువంటి ప్రభావాలని కూడా పోవాలని, పిల్లలకు సంబంధించి పెళ్ళిళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే ఉద్యోగ వ్యాపార సంబంధంగా ఆరోగ్యపరంగా కావచ్చు, ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఉంటే ఆ యొక్క దోషం ప్రభావితం తగ్గాలని కోరుకుంటూ నవగ్రహాలకి నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఏతదు సకల కార్యక్రమాన్ నిర్విఘ్నేన దిగ్విజయ ప్రాప్యర్థం సర్వదా శ్రీమన్ మహాగణపతి సమేత రక్షాబంధన దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీమన్ మహాగణపతి పూజాంచ అహం కరిష్యేత్. చక్కగా చేతిలో అన్న అక్షంతలు అలాగే పట్టుకొని మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఎందుకోసం చేస్తున్నారు, మీ మనోవాంఛితం ఏంటో అనుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ అక్షంతల్ని స్వామివారి యొక్క కలశం దగ్గర వదిలిపెట్టండి. స్వామివారి యొక్క కలశం అంటే అర్థమైంది కదా, టవల్ వేసింది స్వామివారి కలశము, బ్లౌజ్ పీస్ పెట్టింది అమ్మవారి కలశం. ఆ 2 కలశాలు ఎక్కడైనా వదిలిపెట్టచ్చు. కలశం దగ్గర వేసేయండి. జ్యోతిగుషాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపభూర్భువస్వరాపభో. ఆకుని తీసుకొని తొడిమని పట్టుకొని కొసతో నీళ్ళలో ఇలా తిప్పండి, ఓంకారం రాసినట్టుగా. గంగే జమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి. నీళ్ళ లోపలే తిప్పాలి, కొసని నీళ్ళ లోపల పెట్టి తిప్పండి. గంగే జమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధం గురు. కలశోదకైన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య. ఆ తమలపాకుతో నీళ్లు తీసుకొని మీ పూజా సామాన్ల మీద చల్లండి, కలశం మీద చల్లండి. దేవ ఆత్మానచ మీ మీద చల్లుకోండి. అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగద వివ యస్మదేత్ పుండరీకాక్షం సభాఖ్యాభ్యంతరశుచి. ఇప్పటి నుంచి అసలు పూజ ప్రారంభమవుతుంది. మనందరం వచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో స్నానాలు చేసి వచ్చినా కానీ వచ్చేప్పుడు చెప్పులు వేసుకొచ్చాము, వీళ్ళని తగులుతూ వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మంత్రంతో శుద్ధి చేసుకొని పూజ ప్రారంభం చేస్తాము. ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలనాంజకరిష్యేత్. ఉద్దీప్లస్సుజాత వేద భగ్నం నిరుతి మమ పశో క్షమ క్షమావహ జీవనం చ దిశో దిశ.
పసుపుంగమ బొట్టు పెట్టండి. దీపానికి 2 పూలు పెట్టండి. అక్కడ దీపదేవతాభ్యో నమః. సాధ్యం త్రివర్త సంయుక్తం వదనా యోజం ప్రియం భక్త్యా దీపం ప్రేత్యామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహిమాన్ నరకార్ఘోరా దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే. దీపరాజాయ విద్మహే స్వయం ప్రకాశాయ ధీమహి తన్నో జ్యోతి ప్రచోదయాత్. ఏతత్ పూజా ప్రారంభగా సందర్భేన జ్యోతి ప్రజ్వలనాన్ కరిష్యామి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా బొట్టు పెట్టుకోండి. అర్చత ప్రార్చత ప్రేమేదార్చత చందపత్రగామ్య దృష్ట్యుచ్చత ప్రార్చత. అక్షంతలు తీసుకొని గణపతి నమస్కారం చేసుకోండి. గణాన అంత్వా గణపతికం మువామహే కవిం కవీనాముపవస్త్రస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్నోతభిస్సేత సాదనం. శ్రీమన్మహాగణాధిపతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి. ధ్యానపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు గణపతి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆగుతో నీళ్లు చల్లండి గణపతి దగ్గర. ృతం వచ్మే సత్యం వచ్మే అవత్వం అవక్తారం ఓ శ్రోతారం ఓ ధాదారం ఓ ధాదారం వానోజావశిష్ణో పశ్చాత్తాద్ ఓ పురస్తాద్ దక్షిణాత్తాద్ ధారాత్తాద్ సర్వతో మాం బాయ్ బాయ్ సుమంతాన్ త్వం వాంగ్మయస్వం చిన్మయ త్వమానందమస్త్వం బ్రహ్మమయ చిదానందాదురీయసేదం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయో అసి సర్వం చేతేంద్ర త్వం బ్రహ్మాస్త్వం విష్ణు సంరుద్ధ సమింద సమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం రమాస్త్వం బ్రహ్మభూర్భువ స్వరం గణాదేం పూర్వముచ్చార్యావర్ణాదేస్తరంతరం అనస్వార పరతరః అర్ధేంద్రలసం తారేణ రుద్ధం ఏతత్వమనుస్వరూపం గగారః పూర్వరూపం అకారో మధ్యమరూపం అనుస్వారశ్చాంత్యరూపం బిందరుత్వరూపం నాదసంధారణం సగుమిదా సంధి సైషా గణేశ విద్యా గణగదుషి నిషుద్గాయత్రే ఛందః గణపతిర్దేవత. ఓం గం గణపతయే నమః. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ధోర్కృష్ణమరాన్ సమర్పయామి. తంత్రాణం. మీ దగ్గర పత్తితో చేసినటువంటి వస్త్రాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఒక్కటి తీసుకోండి. ఒక్కటి తీసుకొని గణపతి దగ్గర వేయండి. గణపతి దగ్గర సమర్పించండి. గణపతికి పసుపుతో చేసిన గణపతి ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ పెట్టండి. నూతన వస్త్రాలంకరణాన్ సమర్పయామి. గంధద్వారాంధ్రాదర్శాం చ పుష్టాంగరేష్ణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపాహ్వయే శ్రియ పరిమళ దివ్యగంధాన్ ధారయామి. గంధాద్రైరుద్రాచూర్ణ కుంకుమ అలంకరణాన్ సమర్పయామి. తదుపరి పుష్పం. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య సజం పృస్తాదో ఆయుష్మగ్రం ప్రతిపంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజ. యజ్ఞోపవీతార్థే ఒక పువ్వు తీసుకొని గణపతి దగ్గర పెట్టండి. పుష్పాణి సమర్పయామి. తదంత్రాణం. ఇప్పుడు గణపతి దగ్గర అక్షంతలు తీసుకొని అక్షంతలు వేస్తూ ఉండండి. ఓం సుమకాయ నమః యగంతాయ నమః కపిలాయ నమః గజగణగాయ నమః లంబోదరాయ నమః గుడాయ నమః జ్ఞాజాయ నమః 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 గణాజిక్షాయ నమః బాలచందాయ నమః గజానాయ నమః కురుండాయ నమః వీరమాయ నమః స్కందపురయాయ నమః శ్రీమన్మహాగణాధిపతాభ్యో నమో నమః. పాదారుందయోరుతి షోడశోపచార పూజాం సమర్పయామి. తదుపరి ధూపమాగ్రాపయామి. సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం విధానాం ధూపమాగ్రాపయామి. మహాగణాధిపతాభ్యో నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. తంత్రాణం. సాక్షాత్ దీపార్థేన 2 అక్షంతలు గణపతి దగ్గర వేయండి అమ్మా. ఆకుతో నీళ్లు తీసుకొని ఒక చుక్క నీళ్లు చూపించి కింద నీడ్చుకొని వదిలిపెట్టండి. గయ శుద్ధాంచమనియాన్ సమర్పయామి. అవసరమేనార్థానాం. మీ దగ్గర అరటి పండ్లు ఇచ్చారు. ఒక పండు తీసుకొని పైన కొంచెం తోలు తీసి గణపతి ముందు పెట్టి నీళ్లు చల్లండి. తోలు తీసి గణపతి ముందు పెట్టి కొంచెము అట్టిపండు మీద నీళ్ళు. గాయత్రి మంత్రయం ప్రోక్ష ఓం భూర్భోస్వ సహస్రమృగో దేవసరి మేరియమృతమస్వమృతమసి చే చూపేయండి. ఓం ప్రాణాయ స్వహ. ఓం బాణాయ స్వహ. వ్యానాయ స్వహ. దానాయ స్వాహం. సమానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. చెయ్యి చూపించడం కూడా ఇలా చూపించద్దు. చాలామంది ఇలా అంటున్నారు. ఇలా పట్టుకోండి. చిన్నపిల్లలకి గోరు ముద్దలు అంటారు. చిన్న చిన్న ముద్దలు చేసి తినిపిస్తారు. ఇట్లా వేస్తే నోట్లో వేసి కుక్కినట్టుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం స్వామివారు తినిపిస్తున్న భావం ఉండాలి. ఇలా పెట్టుకోవాలి చెయ్యి ఎప్పుడైనా. ఇక్కడ కాదు, మీ ఇళ్లలో మీరు పూజలు చేసినా కానీ నైవేద్యం అన్నప్పుడు ఇలా పెట్టుకొని ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం పానాయ స్వాహం. వ్యానాయ స్వాహం. ఓం దానాయ స్వాహం. సమానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ అని చూపించాలి. రాణ మధ్య మళ్ళీ ఆకుతో నీళ్లు చల్లండి గణపతి దగ్గర. మధ్య ఉదకపానీయాన్ సమర్పయామి. అష్టావృక్షాలమే పాదావృక్షామకే ధాచమనీయాన్ సమర్పయామి. రాణ
పూగి విలేచకర్పూరేర్నాగలేముక్తా జరసమాయుక్తాన్ తాంబూలం రక్షితాం 2 అక్షంతలు వేయండి గణపతి దగ్గర. తాంబూలార్ధేక్షతాన్ సమర్పయామి. తంత్రాణం కర్పూరమంగళమహానీరాజన దీపం. ముదాకరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకం కళాధరాపరం వరం నమామిదం వినాయకం. హిరణ్యపాత్రం మహా పూర్ణధారే ద్రవ్యాదానే దే గణాం బ్రహ్మపరదే గదేవయమానాయస్తేజోధారే మంగళం గోధలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే కాణిపాక నివాసాయ వరసిద్ధి వినాయకాయ మంగళం. జయ బోలో గజానంద మహారాజుకి. అన్నకర్పూర మంగళ మహానీరాజన దీపాన్ దర్శనం నీరాజన దీపాంతరేణ శుద్ధాచమనీయాన్ సమర్పయామి. తంత్రాణం భక్తానాం నమస్కారాం కరోమి. భక్తానాం నమస్కారాన్ కరోమి. అక్షంత చేతిలో పట్టుకోండి. మళ్ళీ ఏకనందాయ యద్మహే కృతండాయ ధీమహి తన్నో నందే ప్రచోదయాత్. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రణవపతయే నమస్తే స్థలంబోధరాయ ఏకనందాయ విఘ్నవినాశనే శివసుతాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమో నమః. శ్రీ మహాగణాపదాభ్యో నమః. యథాశక్తి వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పాణీన్ సమర్పయామి. గణపతి దగ్గర అక్షంతలు వేసేయండి. ఏతదు పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్న దిగ్భ్యాబద్ధానాం సర్వదా శ్రీమన్ మహాగణపతి ప్రసాద్యతైన గణపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. దంపతులుగా వచ్చిన వాళ్ళు ముందుగా గణపతి దగ్గర నుంచి పుష్పాన్ని తీసుకొని కళ్ళకు అద్దుకొని మీ యొక్క శ్రీమతి గారికి ఇవ్వండి. సింగిల్గా వచ్చిన వాళ్ళు గణపతి దగ్గర నుంచి 2 అక్షంతలు ఒక పుష్పం తీసుకొని శిరస్సును ధరించవచ్చు. మగవాళ్ళు అక్షంతలు వేసుకోండి నెత్తి మీద. సహస్రపరమాదేవి శతమూల శతాంకుర సర్వగం హర్తమే పాపం ధూర్వాదు స్వప్ననాశిని. ఇప్పుడు మగవాళ్ళు దంపతులుగా వచ్చిన వాళ్ళు మీ శ్రీమతి గారికి కట్టండి ఎడం చేతికి. సుమంగళేర్యం వదోరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్మై దత్వాయాధాస్తాన్ విపరేతనాన్యం వశం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. ఇప్పుడు మగవారు అక్షంతలు తీసుకొని మీ యొక్క శ్రీమతి గారికి ఆశీర్వాదం చేయాలి. మీరేమో చెప్పండి పతిదేవో భవ అనండి. భర్త నమస్కారం చేసేటప్పుడు భర్త కాళ్ళకి నమస్కారం చేయాలి. కాళ్ళకి నమస్కారం చేయండి. కాళ్ళు మంచిగా పెట్టండి. పతిదేవో భవ అని ఆడవాళ్ళు అనాలి. భర్తకి నమస్కరించేప్పుడు దీర్ఘ సుమంగళి భవ అనండి మగవారు. దీర్ఘ సుమంగళి భవ అంటూ అక్షంతలు వేయాలి. ఆ తర్వాత వాళ్ళ చేతుల మీద నీళ్లు చల్లండి. ఆడవాళ్ళు మీ కాళ్ళు ముట్టుకున్నారు కదా, అదే చేత స్వామివారి పూజ చేయకూడదు కాబట్టి వారి చేతి మీద నీళ్లు చల్లని కొంచెం తుడుచుకుంటారు. మీకు నవగ్రహాలు 9 ఒక్కలు పెట్టి ఉంచారు చూడండి బియ్యంలో కలశం దగ్గర. ఆ 9 ఒక్కల దగ్గరే మీరు వేయాలి. సూర్య పూజాంచ కారయేతు సూర్యధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ఆత్మపీడోప శాంతయే. ఈయన మనకు తగ్గించేది ఆత్మకారకత్వంగా వచ్చేటువంటి పాపాలను నశింపజేసి రక్షిస్తాడు. ఆత్మ కంటికి కనబడుతుందా మనకి? ఎక్కడుందో ఇంతకుముందు ఏ దేహంలో ఉందో ఏమేం పనులు చేసిందో దాంతోపాటు వచ్చి ఈ దేహానికి వచ్చి అట్టుకుంటే ఇబ్బంది కదా. అందుకని ఆత్మతో పాటు మనకు వచ్చేటువంటి దోషాలను పోగొట్టి రక్షించేవాడే సూర్యుడు. కాబట్టి అటువంటి దోషాలు పోవాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం సూర్యగ్రహాయ నమః. అమ్మ నమస్కారం చేసుకోండి. నేను చెప్పినప్పుడు వేదురుగా నక్షంతులు. ఓం ఆ కృష్ణేశ్వర్తమానోని వేసేమృతమత్యం జాయరణ్యేన్ విదారదేనా దేవాయ దిభోనాపస్సన్న అగ్నిధృతం వృణేమహే హోదారం విశ్వేదసం అస యజ్ఞ సుకృతం రుద్రాయ ప్రజాదశ యమేడిష్టమా యతవశ ఓజమ సంతమగం హృదయ ఇదానాం హరిదా ప్రత్యదేవతా సమేత సాంగం సాయుధం సవానం సశక్ని పత్ని పుత్రపూర్వ సమేతానాం గ్రహండలే విష్ణు సూర్యగ్రహస్య మండపస్థానే మధ్యే గోధుమధాన్యస్యోపరి. భగవాన్ మీరు 9 ఒక్కలు ఉన్నాయి కదా, ఒక్కల దగ్గర అక్షంతలు వేసేయండి. సూర్యగ్రహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యజమానస్య అభిముఖీకరోమి. మళ్ళీ అక్షంత చేతిలో పట్టుకోండి. చెప్పండి. చంద్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాంచ కారయేత్ చంద్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మనఃపీడోప శాంతయే. ఈయన మానసిక చికాకులు తగ్గిస్తాడు. కొన్ని బాధలు ఉంటాయి, మింగలేంక అక్కలేమంటారు కదా, చెప్పుకోలేని బాధలు మనపడుతుంది. అలాంటి
బాధల్ని పోగొట్టి మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచేవాడే చంద్రుడు. మానసిక చికాకులు తగ్గాలి అంటే చంద్రుడికి పూజ చేసుకోవడం మంచిది అన్నమాట. అలాంటి దోషాలన్నీ కూడా మానసిక చికాకులన్నీ పోవాలని కోరుకుంటూ ఆయనకి నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఓం చంద్రగ్రహాయ నమః. ఓమాప్యాయ సమేతదేవ సురస్వం వృష్ణిం భవ అవాసంగరే సమయ సోమ బృందరుసాన్ వేజాగ్నించ సంభవం ఆపస్వ శ్రీ గౌరీ మాసలాంచక్షతేకపదే ద్విపదే చతుష్పదే జ్యేష్ఠాపదే నవపదే బభూర్షి సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్ధానామృత ప్రత్యదేవతా సమేత సాంగం సాయుధం సమానం సశక్ని పత్ని పుత్రపరా సమేతాన గ్రహమండల గ్రహస్య ఆగ్నేయ దిగ్భాగే తండుల ధాన్యస్యోపరి. భగవాన్ ఒకళ్ళ దగ్గర వేసేయటమే మీరు. చంద్రగ్రహం అవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యజమానస్యాభిముఖీ కరోమి. మళ్ళీ పట్టుకోండి, అక్షంతలు తీసుకోండి. చెప్పండి. కుజ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజ పూజాంచ కారయేత్. కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి రోగ భూ పీడోప శాంతయే. ఈయన మన శరీరానికి రోగ బాధలు రాకుండా అరికట్టేవాళ్ళు. రోగ బాధలు రాకుండా అరికట్టేవారు. ఉన్న బాధల్ని తగ్గించేటువంటి వారు కూడా, రోగాలను తగ్గించేవారు. అలాగే భూ సంబంధమైన వ్యవహారాలు, మన స్థలం కబ్జా అయిపోవడం, ఇవాళ రేపు జరిగే ఎక్కువ అవే. కబ్జాలు అయిపోవడం, వేరే వాళ్ళు ఆక్రమించడం, గొడవలు, కోర్టులో కేసులు ఇవన్నీ నడుస్తుంటే భూమికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనకు అనుకూలంగా మార్చేటువంటి వాడు. అంటే ఆయన ధరణీపుత్రుడు, భూమిపుత్రుడు అంటారు. అందుకే ఆయనకి భౌముడు, అంగారకుడు అని కూడా పేరు ఉంటుంది. కుజుడికే కుజుడు, భౌముడు, అంగారకుడు అని కూడా అంటారనమాట. ఆయన భూమిపుత్రుడు కాబట్టి భౌముడు అని కూడా పిలుస్తుంటారు. భూ సంబంధమైన వ్యవహారాలు ఏవైనా సరే మనకు అనుకూలంగా చేసేటువంటి వారు. ముఖ్యంగా కావాల్సింది రోగబాధలు రాకుండా మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఉన్న బాధలు తగ్గాలని కోరుకుంటూ, భూ సంబంధమైన వ్యవహారాలు మనకు అనుకూలంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం కుజగ్రహాయ నమః. ఓం అగ్నిర్మోర్ధాదేవకపతి పృథివ్యాయం అపాగం రేడాగం సిన్నుదేశ్యనా క్షేత్రసపదనావైగం హితైనేవ జామసి గామస్వం పోషయిత్వాసనం రతిదిశోదానమదిదా ప్రత్యదేవతా సమేత సాంగం సాయుధం సవాసం శక్తిమిత్రప్రదాసవేదానాం గ్రహమండలే ప్రశ్నగ్రహస్య దక్షిణ దిగ్భాగే గంధర్వధాన్యస్య ప్రియ భగవాన్ కుజగ్రహమవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యజమానస్య అభిముఖీ కరోమి. మళ్ళీ బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజాంచ కారయేత్. బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి బుద్ధిపీడోప శాంతయే. బుధో బుద్ధికారక. బుద్ధి మంచి బుద్ధిగా ఉందంటే కనుక తెలివితేటలు బాగుంటాయి, జ్ఞాపక శక్తి బాగుంటుంది. ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు బుద్ధి లేకుండా నేను పనులు చేస్తున్నాం, పనికిరాని పనులు చేస్తున్నప్పుడు బుద్ధి లేని వాడు ఎట్లా చూస్తున్నారు చూడని అంటారు. పిల్లల జ్ఞాపక శక్తి బాగుండాలి, చదివింది గుర్తుండాలన్నా కానీ బుద్ధికారక. బుద్ధి బాగుండాలి పిల్లలకి, సద్బుద్ధిగా ఉండాలి, మంచిగా చదువుకొని పైకి రావాలి పిల్లలు అంటే మంచి బుద్ధి ఉండాలి. కాబట్టి అలాంటివన్నీ కావాలని కోరుకుంటూ బుధుడికి నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఓం బుధగ్రహాయ నమః. ఓం ఉద్భుజ స్వాజ్ఞ ప్రజాఘ్యేన విష్టాభోతే సకమేధామయించ పునః కృణ్వగ్స్వాపి ధనంజీవానం వాదాగం సేత్వైతంతమేతం ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రైధా దేవతం సోమడవస్వాగం సురే సహస్రాక్షస్రవాద్ సభోమం విశ్వదోత్వాచదుషాంగులం ప్రత్యదేవతా సమేత సాంగం సాయుధం సమానం శక్తిమిత్రగ్రహణస్య ఈశాన్య దిగ్భాగే పెసరధాన్యస్య పరి భగవాన్ బుధగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యజమానస్య అభిముఖీ కరోమి. మళ్ళీ అక్షంతలు తీసుకోండి. చెప్పండి. గురు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే గురు పూజాంచ కారయేత్. గురుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి కర్మ రుణ పుత్ర విద్యా పీడోప శాంతయే. ఈయన మనలో ఉన్నటువంటి చెడు కర్మని మంచిగా మారుస్తారు. చెడు కర్మని మంచిగా మారుస్తారు. అలాగే రుణానుబంధం. రుణం అంటే డబ్బులనే కాదు. కొంతమంది 3 ఫ్లోర్లు దిగొచ్చైనా మన ఇంట్లో ఒక వస్తువు అడిగి తీసుకుపోతారు, ఇప్పుడే ఇస్తా అంటారు, మళ్ళీ రానే రాదు, ఇంకా అంతే పోయినట్టే. అది పక్కింటి వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర ఏమీ అడగరు, ఏమీ తీసుకోరు కూడా. అందుకే రుణానుబంధం ఉంటేనే ఆ రకంగా జరుగుతుంది. ఒక పూట మీ ఇంటికి వచ్చి ఒకళ్ళు అన్నం తిన్నా, మనం ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నం తిన్నా రుణానుబంధం ఉంటేనే తినగలం. లేకపోతే ఇంత ప్రపంచంలో వాళ్ళ ఇంటికే పోయి తినాల్సిన అవసరం లేదు మనకి.
తింటున్నామంటే రుణానుబంధం ఉండబట్టే. ఆ రుణానుబంధం ఉంటే రుణానుబంధం ఉన్నంతకాలం కూడా మనం జీవిస్తూనే ఉండాలి, పుట్టుతూనే ఉండాలి, మళ్ళీ ఆ రుణం తీరిపోయేదాకా పుడుతూనే ఉండాలి. కాబట్టి ఆ రుణానుబంధాన్ని పోగొట్టేవాడు కూడా ఈ యొక్క గురువే కారకత్వము. అలాగే పుత్ర, పిల్లలు చెప్పిన మాట విని పద్ధతిగా చదువుకొని మంచివాళ్ళుగా ఉండి సకాలంలో ఉద్యోగాలు, వాళ్ళకి వివాహాలు, వాళ్ళకి సంతానము బాగుంటే తల్లిదండ్రులకి మంచి ఆనందం. అదే వాళ్ళు చెప్పిన మాట కూడా చెడు తిరుగుతూ చదువు లేకుండా ఏం లేకుండా తిరుగుతూ పెళ్ళిళ్ళు కాకపోయినా, పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ సంతానం లేకపోయినా, కాపురం సరిగ్గా నిలబడకపోయినా తల్లిదండ్రులకి బాధే. పిల్లల ద్వారా పెద్దవాళ్ళకి కలిగే బాధని పోగొట్టేవాడు కూడా గురువే. తర్వాత విద్య, పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే ఇప్పుడు లెక్చరరు, ప్రొఫెసరు రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళు పేర్లు చాలా వచ్చేసినాయి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత. ఫస్ట్ నుంచి మనకు ఉన్నది ఏంటి, గురువు దగ్గర విద్య నేర్చుకోవాలి. అంటే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ బాగా రావాలంటే గురువే కారకత్వము. కాబట్టి ఈ 4 కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉంటాయి. కర్మకారకత్వం, రుణకారకత్వం, పుత్రకారకత్వము, విద్యాకారకత్వము. ఇవి చక్కగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, పిల్లలు సద్బుద్ధిగా ఉండాలి, మంచివాళ్ళుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, పిల్లల ద్వారా మనకి బాధలు రాకుండా ఉండాలని కోరుకోవాలి. ముఖ్యంగా కోరుకొని ఆయనకి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం బృహస్పతిగ్రహాయ నమః. ఓం బృహస్పతయే దర్యోరః ఆదిమధ్వాదికృతమంచనేషు ధీరే చౌసత్త ప్రజాదాత తస్మాత్ సుద్రవిణం దేహితం బ్రహ్మజిజ్ఞానం ప్రథమపురస్తాద్విషేమిద సుజోవేనావః సబుద్ధ్యాపమాష్టా సదస్య నిమస్ వివహ ఇంద్రం వా విశ్వద సర్వమజినేభ్యः అస్మాకమస్తు కేవలः ఇదానాం ఐదద ప్రత్యదేవతా సమేతానాం సాంగం సాయుధం సవానం సశక్తి పత్నిపుత్రసమేతానాం గ్రహండలే ప్రేష్ఠ సూర్యగ్రహస్య ఉత్తర దిగ్భాగే శనగధాన్యస్యోపరి భగవాన్ బృహస్పతిగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యజమానస్య అభిముఖీకరోమి. చెప్పండి. శుక్ర, అక్షంతలు పట్టుకోండి, అందరూ పట్టుకొని చెప్పాలి. శుక్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాంచ కారయేత్. శుక్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి పత్నీపీడోప శాంతయే. కళత్రపీడోప శాంతయే. ఇదేంటంటే దంపతుల మధ్యన సఖ్యత బాగుండటానికి కారకుడు. అంటే దేవుడికే తప్పలేదు భార్యతో బాధలు, మనం ఎంత కానీ సఖ్యత, ఇద్దరి మధ్యన అన్యోన్యత బాగుండటానికి కారకత్వం ఇచ్చేటువంటి వాడు శుక్రుడు. కళత్రకారకుడు అంటారు ఆయన. మిస్అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా దాంపత్యం చక్కగా సాగించేవాడు. అలాంటివి ఏమి ఇబ్బందులు లేకుండా చక్కగా ఇన్నాళ్ళు సాగించేవాడు. ఇంకా మీరు కూడా మంచిగా సాగాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం శుక్రగ్రహాయ నమః. ఓం శుక్రం ధాన్యజదంద అన్యద్విషరూపేహని ద్యోరివాసి విశ్వాహి మాయావసవ భద్రాదే భూషణ్ నిహరాదేస్తృణీమాసునాజపత్నిమనుష్యమృతపతి నింద్రపత్మహివాసో మేధాచార్యాతే అపిపస్సుతస్య తవ ప్రణీతిరవసరుసర్మన్నా ఇవాసంది కవయస్సిజ్ఞాహైదానమద ప్రత్యదేవతా సమేతానాం సాంగం సాయుధాం సవానం సశక్ని పత్ని పుత్రపరాసమేతానాం గ్రహమండలే ప్రేష్ఠగ్రహస్య ప్రాక్ భాగే బభ్రధాన్యస్వైర్ భగవాన్ శుక్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యజమానస్య అభిముఖీకరోమి. మళ్ళీ అక్షంతల చేతిలో పట్టుకొని చెప్పండి. శని అధిష్ఠేతు సంప్రాప్తే శని పూజాంచ కారయేత్. శనిధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ప్రాణ అపగండ అపమృత్యు పీడోప శాంతయే ఆయుర్ వృద్ధయే. ఈయన అనుకోకుండా జరిగే ప్రమాదాలు, మనం పద్ధతిగా నెమ్మదిగా మనం లిమిట్ స్పీడ్లోనే వెళ్తున్నా, ఏడువాడు వచ్చి గుద్దుకొని మరిపోతాడు. వాడు అవసరమైందో మనకు తెలియదు. కానీ అలాంటి అనుకోకుండా జరిగే ప్రమాదాలు, మన ఇంట్లో అయినా మనం నడుస్తూ ఉంటాము, ఒక్కోసారి కాలు దారి కింద పడిపోతాం. పడిపోయినప్పుడు ఎంతోమంది కైలాసం చేరుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఇంట్లో నడుస్తూ కూడా. అనుకోకుండా జరిగే ప్రమాదాలు ఇవన్నీ కూడా పోగొట్టి ఆయుష్నిచ్చే శక్తి శనికి మాత్రమే ఉంటుంది. శనిని దేంతో పోలుస్తారు? శనేశ్వరుడు అంటారు. శనిగ్రహం అని పిలవకూడదు ఎప్పుడు ఆయన్ని. శని ప్లస్ ఈశ్వరుడు ఇద్దరిని కలిపి ఆయుషించే శక్తి శనికి గట్టిగా ఉంటుంది. ఆయనకే ఆయుషకారకుడు శని అంటారు. అందుకని ఆయన శనేశ్వరుడు అని మాత్రమే పిలవాలి. శనిగ్రహం అంటే ఆయనకి ఇంకా కోపం ఎక్కువ, ఆయుష్ను తగ్గించేస్తాడు. కాబట్టి శనేశ్వరుడికి తైలాభిషేకం చేయండి. పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చెప్పినా ఏం చెప్తారు? మందేశ్వరుడికి చేయండి, శనేశ్వరుడికి చేయండి అంటారు. స్థిమితంగా జీవితాన్ని నేర్పించేవాడు ఆయన. ఎందుకంటే నవగ్రహాల్లో అన్నిటికీ పోలిస్తే ఆయన వయోవృద్ధుడు, నెమ్మదిగా నడుస్తాడు. 2.5 సంవత్సరం ఒక్కొక్క రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు. చాలా నెమ్మదస్తుడు. జీవితం అంటే ఏంటో నేర్పించేది ఆయనే. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏళ్ళు నడిచిన వస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ నిలబెడతాడు, తర్వాత పడుకోబెడతాడు, లేదా ఫస్ట్ పడుకోబెట్టి తర్వాత నిలబెడతాడు. మొత్తానికి జీవితం విలువ నిలిపిస్తాడు అనమాట ఆయన. కాబట్టి ఆయుష్ కారకం బాగుండాలి అని కోరుకుంటూ
శనికి నమస్కారం చేసుకోండి. శనేశ్వరాయ నమః. ఓం సమాగ్నిరగ్నిపుష్కర సన్నసూర్య సంవాదో మాత్వరపస్రహాయమాయ సోమగం సుందయమాయోదావి యమగం హైజ్ఞోగజ్ఞిజగ్నిరంగుద ప్రజాపతేనత్వదేదాన్యా విశాజాతామృతవభూవాత్కామాస్తేజవస్తన్నాస్తు వైగ్స్యామవతయోరేణ యథానాం అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సమేతానాం సాంగం సాయుధం సువానం సశక్ని పత్ని పుత్రపరాసమేతానాం గ్రహణబలే सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे कृष्णतिलधान्यस्य भगवान् शनेश्वरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यजमानस्य अभिमुखीकरोमि. మళ్ళీ అక్షంత చేతిలో పట్టుకోండి. చెప్పండి. రాహు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచ కారయేత్. రాహుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి చక్షు సర్ప శత్రు పీడోప శాంతయే. ఈయన మనలో ఉన్నటువంటి చక్షు అంటే ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు కదా, అలాంటివి రాకుండా అరికట్టేవారు. అలాగే జాతకంలో ఉన్నటువంటి సర్పదోషాలు అంటే ఏమవుతుంది జాతకంలో అంటే పెళ్ళిళ్ళు ఆలస్యం అవుతాయి, పెళ్ళి అయినా కానీ సంతానం కలగడం ఆలస్యం అవుతుంది. ఇవన్నీ సర్పదోష సూచన. డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అనేది పడిపోయే అవకాశాలు అన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి సర్పదోషాలు కూడా నివృత్తి చేసి రక్షించేటువంటి వాడు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం ముఖ్యంగా శత్రు పీడోపశాంతయ్యేది అన్నారు. శత్రు అంటే ఎవరు? ఇందాక చెప్పుకున్నాం, పైకి ముసుగేసుకుని నవ్వుతూ బాగుందని లోపల కుడిపోయి చచ్చిపోతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు అనమాట. అంతర్గత శత్రుత్వం పెట్టుకుని వచ్చేవాడి నుంచి కాపాడేవాడు ఈయన. ఈ యొక్క దోషాలన్నీ కూడా మనకు ఉండకుండా, సర్పదోషాలు ఏవి లేకుండా కాపాడమని కోరుకుంటూ, నరఘోష పోవాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం రాహుగ్రహాయ నమః. స్త్రాపోదోది సదావృతసకాగయష్ట్యార్థాంగ పృష్ణక్రమేశ్వరం మాతరం మనః పితరం ప్రిన్స్వః నమో అస్తు సర్పేభ్యో ఏకే చ పృథివీమనో ఏ అంతరిక్షే దివిదేభ్యः సర్పేభ్యో నమః. ఇదానామని యదా ప్రత్యదేవతా సమేత సాంగం సాయుధం సవానం సశక్ని ప్రతిప్రవాసన గ్రహండలగ్రహస్య వాయువిద్భాగే రాజమాషధాన్యస్యోపరి భగవాన్ రాహుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యజమానస్య అభిముఖీకరోమి. మళ్ళీ కేతు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాంచ కారయేతు. కేతుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాన మోక్ష కాలసర్ప పీడోప శాంతయే. ఈయన మనలో ఏమిస్తాడంటే జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తాడు. ఎంతటి జ్ఞానం మనలో ఉంటుంది? తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు శిశువు ఆలోచిస్తాడు, బయటికి వచ్చి మొత్తం మార్చేద్దాం, అంతా మాయలో పడి బతుకుతున్నారు జనాలందరూ, లోకాన్ని మార్చేద్దాం అన్నంత జ్ఞానం ఉంటుంది. ఎప్పుడు? తల్లి గర్భంలో మనం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. బయటికి రాగానే డాక్టర్ క్లీనింగ్ అని చెప్పి నీళ్లు చల్లుతాడు, కథం మాయ కప్పేస్తుంది, మనకి ఇంకేం గుర్తురాదు. అందుకని పిల్లవాడు పుట్టగానే గట్టిగా ఏడుస్తాడు, గుక్కబెట్టి ఏడుస్తాడు, బాధపడతాడు. ఎందుకోసం అంటే అంతసేపు జ్ఞానవంతుడిగా తల్లి గర్భంలో ఉన్నానే, బయటికి రాగా నాకేం గుర్తు రావట్లేదు, నా లగేజ్ లోపల వదిలిపెట్టి నేను బయటకు వచ్చేసానని చెప్పి బాధపడతాడు. లగేజ్ మిస్ అయిపోయిందని బాధపడతాడు ఆయన. ఎవరు? పుట్టిన శిశువు ఏడవడానికి కారణము వేదంలో చెప్పింది అది. అందుకని గుక్కబెట్టి ఏడుస్తాడని. మాయ కప్పబడ్డది కదా, పుట్టిన వెంటనే నీళ్లు చల్లంగానే ఆ మాయని తొలగించి జ్ఞానాన్ని పైకి తీసుకొచ్చేటువంటి వాడు ఈ యొక్క కేతు అనమాట. అలాగే మోక్షము. మానవ జన్మెత్తితే ఎవడు పడతాడు ఈ కష్టాలు? చదవాలి, సంపాదించాలి, ఉద్యోగాలు చేయాలి, వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడాలి, ఎందుకు వచ్చిన గొడవలు ఇవన్నీ, మళ్ళీ జన్మే లేకుండా ఉంటే మంచిది, మోక్షం కావాలి అని కోరుకుంటారు. ఆ మోక్ష మార్గాన్ని మనకి దగ్గరగా చేసేటువంటి వారు కూడా ఈ యొక్క కేతువే కారకత్వం అన్నమాట. అలాగే జాతకంలో కాలసర్పదోషాలు ఉంటాయి. కాలసర్పదోషాలు అంటే ఏంటంటే తింటానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్ట కూడా కరువు అయిపోతుంది వాళ్ళకి. ఇప్పటికి కూడా మనకి చూడండి, చాలామంది రోడ్ల మీద వెళ్తున్నప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు, వేసిన దాని మీద ప్యాంట్ వేస్తాడు, 7 నాళ్ళు అయిందో స్నానం చేస్తే తెలియదు, చెరిగిన బట్టల మీద మళ్ళీ కోట్లు వేసుకొని తిరుగుతూనే ఉంటారు పిచ్చోళ్ళలాగా. ఇలా మన యొక్క కాలసర్పదోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలసర్పదోషాల నుంచి నివృత్తి చేసి రక్షించేటువంటి వాడు ఈ యొక్క కేతువు. ముఖ్యంగా జ్ఞానాభివృద్ధి కలగాలి అనేది కోరుకుంటూ, కాలసర్పదోషాలని పోవాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం కేతుగ్రహాయ నమః. ఓంకేతంగేషమర్యామేషేషమధ్వజాయతా సచిత్రచిత్రం జతేందమస్మై చిత్రక్షత్రం చిత్రమం యదా చంద్రం రయం పురవీరం బృహంతం చంద్రచందాపీఠ బ్రహ్మ దేవానాం పదవీపుకీనాం ఋషిప్రాణాం మహిషా మృగాణాం సేనాగృధ్రానాగస్వనాగస్వోపచిత్రభన్ ఇదానామదా ప్రత్యదేవతా సమేతానాం సాంగం సాయుధం సవానం సశక్ని పత్ని పుత్ర పురవాసమేతానాం
గ్రహమండలే ప్రశ్నసుగ్రహస్య వాయుర్భాగానాం కేతుం గ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి జమానస్యాభిముఖీకరోమి. ఆ నవగ్రహాల దగ్గర అక్షంతలు వేశారు కదా, అక్కడ ఒక 2 పూలు పెట్టండి. అర్చనం గ్రహదాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానపర సంస్కారాన్ని సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనాన్ని సమర్పయామి. పాదయో పాద్యం నీళ్లు చల్లండి. ఓం నమస్తే రుద్రమన్యో దోషు నమః నమస్తే సన్వనే వాభ్యామృతే నమః యాదృషు రుతమా శివం బభూతే శివాద్రవ్యాయ తమధ్యానత్రమయ యాద రుద్రవాదన ఘోరభావగదయానస్తనవాసంతమయాగృషిందాభిచాగృషయామచంగ్రియందాస్త్రే బిభర్షస్తవే. చాలు. అక్కడ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒత్తితో చేసిన వస్త్రాలు ఇచ్చారు కదా, దాంట్లో ఒక చిన్నది తీసుకొని ఆ నవగ్రహాల దగ్గర వేసేసేయండి. చిన్నది ఒకటి తీసుకోండి, నవగ్రహాల దగ్గర వేయండి. నవగ్రహాలు ఏమేం చేస్తాయో అర్థమైపోయినాయి అందరికీ. ఏది బాగాలేకపోతే ఏ గ్రహాన్ని చేసుకోవాలో అర్థమైపోయింది. అంటే మీకు తెలియాలి కాబట్టి వివక్షేకంగా చెప్పడం. మా మంత్రం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలంటే ఈ పాటికి ఎప్పుడో అయిపోద్ది నవగ్రహ పూజ. మీకు ఒకసారి చేయంగానే ఎందుకు చేస్తున్నామో, ఏ గ్రహానికి ఏమేమి ఇస్తుందో అనేది తెలియాలి. ఎందుకంటే అవే ముఖ్యంగా మనం సంచరింపజేసేవి. ఒత్తి వేసిన తర్వాత పసుపు కుంకుమ వేయండి. గంధద్వారాంధ్రాశాంచిష్టాంగరేష్ణి శ్రీకింద్రబోధానాం తామిహోపక్వయే శ్రీం పరిమళగంధాంధారేమే గంధాధరుద్రాచూర్ణ కుంకుమలంకరణాన్ సమర్పయామి తంత్రాణం. చెప్పండి. పువ్వు అక్షంతలు తీసుకొని అక్షంతలు వేస్తూ కానీ పూలు వేస్తూ కానీ ఓం సూర్యాయ నమః, ఓం చంద్రాయ నమః, ఓం అంగారకాయ నమః, ఓం బుధాయ నమః, ఓం బృహస్పతయే నమః, ఓం శుక్రాయ నమః, ఓం శనీశ్వరాయ నమః, ఓం రాహవే నమః, ఓం కేతవే నమః, ఓం ఆదిత్యనవగ్రహదేవతాభ్యో నమో నమః. పాదారుణయ దోషోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. ధూపమయ్యా గండానాదం కృత్వా ఆస్పచోర్దవే నానాగంధేశ్వరమాగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిష్ఠితాం ధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపాధ్యక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపదీపాంతరాణామచమనీయం. ఆగుతో కొంచెం నీళ్లు తీసుకోండి అమ్మ అందరూ. తమలపాకు తీసుకొని నవధాన్యాల దగ్గర చూపించేసి, నవగ్రహాల దగ్గర చూపించేసి ఒక చుక్క నీటి బొట్టం కింద వదిలిపెట్టండి. దాచమనీయాన్ సమర్పయామి. అవసర నివేనాధాన ఒక పండు తీసుకోండి. ఒక పండు తీసుకొని పైన కొంచెం తోలు తీసి నవగ్రహాల దగ్గర పెట్టండి. ఆ పెట్టినటువంటి పండు మీద కొంచెం సంప్రోక్షణ చేయండి. ఓం గాయత్రి మంత్రం ప్రోక్ష సత్యం హృదయం రంజామి అమృతమస్సు అమృతోపస్తరణమసి. చేయి చూపేయండి అమ్మ నవగ్రహాల దగ్గర. ఓం ప్రాణాయ స్వహం పానాయ స్వహం వ్యానాయ స్వహం ఉదానాయ స్వహం సమానాయ స్వహం బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్య మధ్య ఉదకపానీయాన్ని మళ్ళీ నీళ్ళు చల్లండి నవగ్రహాల దగ్గర. మధ్య మధ్య ఉదకపానీయాన్ సమర్పయామి. స్వవృక్షాలయమే పాదవృక్షాలమే శుద్ధ ఆచమనీయాన్ సమర్పయామి. తంత్రాణం 2 అక్షంతలు వేయండి నవగ్రహాల దగ్గర. పూగీ బలేశకర్పూరేర్నాగోలేత ముక్తాజో సమాక్తాన్ తాంబూలం పృక్షితాన్ తాంబూలాధ్యక్షతాన్ సమర్పయామి. కర్పూర నీరాజనం. అఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యः. గానకర్పూరమంగళమహానీరాజనదీపాన్ దర్శయామి. జయ బలో నవగ్రహ భగవానికి. కర్పూర నీరాజన దీపాన్ దర్శనం నీరాజన దీపాంతరాణాం శుద్ధాచమనీయాన్ సమర్పయామి. భక్తానాం నమస్కారాన్ కరోమి. అక్షంత చేతిలో పట్టుకోండి. ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురుశుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః. ఆదిత్యానుగ్రహతాభ్యో నమః. ఇది శ్లోకరూప మంత్రపుష్పాణీం సమర్పయామి. ఆ నవగ్రహాల దగ్గర అక్షంతలు వేసేసేయండి. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చేసేటువంటిది వ్రత ప్రారంభం. అక్షంతలు ఒక విడి పువ్వు చేతిలో పట్టుకోండి. చెప్పండి. ఓం అణిమ మహిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్యాం మహిమా తదా ఇషిత్వంచ వశిత్వంచ యశ్చ కామ వసాయిత.
अनारणीयसः पुत्र ईशान्यस्य व्यवस्थितः अनघास्याभिमाकिन्याः पुत्रश्चित्रसनावतो अष्टालपद्मे मध्ये ईशान्यकलशे अणिमाख्या देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अनघानयो पुत्रो लघुमाख्य कपालगो देवस्याग्नेयकोणस्थ लघुबुद्धिसनावतो ఇందాక పెట్టిన దానికి ఆపోజిట్గా ఈ మూలకు పెట్టాలి. అష్టాలపద్మే ఆగ్నేయ కలశే లఘుమాఖ్యా దేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి భక్తామే ఇష్టా బలప్రాప్తే కానఘానయోత్సుతః దేవస్య నైర్దికోణస్థ లఘుబుద్ధిస్నవతో అష్టాలపద్మే నైర్ది కలశే మీ ముందర మూలకి కుడి చేతి వైపు మూలకి అవధూత మళ్ళీ అక్షంతల పూలు పట్టుకోండి. అవధూతాగ్రో స్వేచ్ఛా సంచార శనగశ్రయ వాయుకోణస్థిత పుత్రో ప్రాకామ్యాఖ్యాసనోసు అష్టాలపద్మే వాయువ కలిసే మీ ఎడంచేతి వైపు మూలకి మళ్ళీ అక్షంతల పూలు పట్టుకొని సర్వాదిశాయితాం దేవస్యానఘస్య జగద్గురో ఖ్యాపయం దక్షభాగస్య వశీత్వాఖ్యాసనోవతు అష్టాలపద్మే దక్షిణే జగద్వస్యవతే తిష్టానఘస్య నగమాత్మనః ఆత్మజా వామభాగస్థో వశీత్వాఖ్యాసనవతు అష్టాదపద్మే వామభాగస్థే వశీత్వా దేవతం మీ ఎడమ చేతి వైపు కలశం పక్కన 3 ఉంటాయి కదా, మధ్య భాగంలో తమలపాకులు కామా వసయితాఖ్యన్యో శనఘాస్యాంగరక్షతు పశ్చాద్భాగస్థిత పుత్ర కమనీయాసనవతు పశ్చాద్భాగం మీ ముందర భాగం వస్తుంది. కలశం ముందర మధ్యలో మీ ముందర కలశానికి మీకు మధ్యలో వస్తుంది చూడండి, ప్రాక్ భాగం అంటారు. తర్వాత పురస్తాదనఘాత్వం ద్వావాదశీంని వ్యవస్థిత మహిమాఖ్యో మహాకార్య కార్యపుత్రాశ్చినవతో అష్టాదపద్మే పురస్తా కలశే తూర్పు నా వైపు అంటే కలశంకి వెనకాల మధ్యలో ఉన్నటువంటిది. కలశం వెనకాల మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది, ఆకులు ఒక్కలవి పెట్టేశారు. అక్షంతలు ఒక పువ్వు చేతిలో పట్టుకోండి, చెప్పండి. ఏవం తత్తత్ సుతాభ్రాజ దళాష్టక శుశోభినః కర్ణికాయాం పంకజస్య కలితాయాం మహాగుణైః సమాసీన ప్రశాంతాత్మా కృతాబ్ధి అనఘయా హ్వయః దత్తాత్రేయో గురుర్విష్ణుః బ్రహ్మేశాత్వా సనోవతు అష్టాదపద్మే మధ్యే కన్నికాయాం ప్రధానకలశే శ్రీమదనఘాస్వామినః ఆవాహయామి. స్వామివారి కలశం టవల్ వేసింది, స్వామివారి కలశం అక్కడ పెట్టేయండి, కలశం దగ్గర వేయండి. మళ్ళీ అక్షంతలు పువ్వు పట్టుకొని చెప్పండి. అనఘాస్వామినః పార్శ్వే సమాసీన కృపాలయ సర్వే బ్రాహ్మైర్ గుణైర్యుక్త యోగాదీశ జగత్ప్రసూః పద్మాసన పద్మకర భక్తాదీన పతివ్రత అనమాంగ మహాలక్ష్మి మహాభాగ సనవతు అష్టాదపద్మే మధ్యే కన్నికాయాం అనఘాస్వామినః పార్శ్వే శ్రీమతీం అనఘాదేవీం. అమ్మవారి కలశం దగ్గర వేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానపూర్వకం స్కారాన్ సమర్పయామి అవాహయామి ఆసనాన్ సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం ఆకుతో నీళ్లు చల్లండి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఇంకే శుద్ధ ఆచమనీయాన్ నీళ్లు చల్లండి. ఇంకే శుద్ధ ఆచమనీయాన్ సమర్పయామి. స్నపనం ఆభవిష్టామయ అభోస్థానం వజేదన మహిళన శిక్షసే యోవస్మార్గమావ శిక్షాయ జిన్వద ఆపోజనేధోరికస్తమనాన్ సమర్పయామి. శుద్ధోరికస్తమనాంధ్రాణం దాచమనీయాన్ సమర్పయామి. మీ దగ్గర పంచామృతాలు ఉన్నాయి చూడండి, పాలు అవి ఇచ్చారు మీకు కలిపినవి, గ్లాసులో ఇచ్చారు. తమలపాకుతో కొద్దిగా తీసుకొని కలశాల మీద చిలకరిస్తూ ఉండాలి, సంప్రోక్షణ చేస్తూ ఉండాలి. ఓమాప్యాయ సుమేతతే సదస్వమరుష్యం భవాజ సంగదే తదిక్రావణాకారశం జిష్టారస్వస్య వాజినః సురభినామకాకృత్ప్రణాయోగం నిషారద ధ్రువాతారదాయతే మధుక్షరన్ సింధవః మాధ్వీర్న సంతోషదీ మధునక్తముషోసే పదపః పార్థివకం రజః
మదద్యోరస్తు నః పితా మదమాన్నో వనస్పతిర్మదభాగమస్తు సూర్యः మా ద్వేర్గావో భవంతు నః స్వాదపోస దివ్యాయ జన్మనే స్వాదురిందాసు మే నామ్నే స్వాదుర్మిత్రాయ వాయువే బృహస్పతయే మదభాగం మదాభ్యः శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవో వసు విదోత్పన ఆత్మచిత్రేణ పవిత్రేణ స సూర్యస్య రశ్మిభిః మధుశ్చ మాధవశ్చ శుక్రశ్చ నభశ్చ నభశ్చోర్జశ్చ సహస్రశ్చోపయామగృహీదోషకం సర్ప శకం హస్పత్యా యత్వా పంచామృతస్మరాన్ సర్పయామి. తదుపరి శుద్ధోదకం, మళ్ళీ నీళ్లు చల్లండి. శుద్ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నోద ప్రాంగజోభాషమభిముద్రాంగరహంతీం కమలాసనస్తాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాంతనేత్రాంబజేహం అంబాం జగదీశ్వరీంతాం. ఇది శుద్ధోదకస్తమరాన్ సమర్పయామి. తదుపరి అభివస్త్రా సుశానుషుభాసుగా పోయమానా అభిచంద్రావృతన్యభ్యస్వ ధృతనో దేవసోమ నూతన వస్త్ర అలంకరణాన్ సమర్పయామి. భయార్థేన తంత్రాణం నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా కలశము కదలకుండా జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా కలశం కదలకుండా కలశానికి బొట్టు పెట్టండి. కుదరకపోతే చల్లండి, పసుపు చల్లి తర్వాత కుంకుమ చల్లండి. పెట్టగలిగితే పెట్టండి, కలశం కదలకూడదు, జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. గంధద్వారాంధ్రదృశాం నిత్యపుష్టాంగరేష్ణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపాహ్వయే శ్రియం పరిమళ దివ్యగంధాన్ ధారయామి. గంధాది హరిద్రాచో నా కుంకుమ అలంకరణాన్ సమర్పయామి. పువ్వు పట్టుకోండి. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య స్వయం వృస్తాద్ ఆయుష్యమగ్రమృతం చ శుభ్రం యజ్ఞోపవేతం బలమస్తు తేజ అనగా స్వామిన నూతన యజ్ఞోపవేదార్థేన పుష్పాన్ని సమర్పయామి. స్వామివారి కలసం దగ్గర ఆ పువ్వుని ఉంచండి. యజ్ఞోపవేదార్థే పుష్పాన్ని సమర్పయామి. తంత్రాణ మళ్ళీ ఒక పువ్వు పట్టుకోండి. ఇమం పుష్పాన్ని వరుణ శభాషమయో బద్ధి సువిధా సుఖేత ధాతుస్యనోగతుస్య లోకే స్యోనం మే సాపత్యాగ్రహమి. ఇది నానావిధ సువర్ణ ఆభరణార్థేన అనగా మాతాదేవతాభ్యో నమ ఆభరణార్థేన పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఆ పువ్వుని అమ్మవారి యొక్క కలశం దగ్గర పెట్టండి. ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క అవయవాలు పూజిస్తున్నట్టుగా వస్తుంది. గమనించండి, పూజయామి అని నేను అనేసరికల్లా ఒక పువ్వు అక్కడ పెట్టాలి. పువ్వు కానీ అక్షంతలు కానీ ఏవైనా పర్వాలేదు, పువ్వు కానీ అక్షంతలు కానీ. పూజయామి అనేటప్పటికల్లా అక్కడ ఒక పువ్వు పెట్టాలన్నమాట ఆ సమయంలోనే. ఓం అనగా దేవాయ నమః పాదవ పూజయామి. ఓం ఆజానుభవే నమః జాననీ పూజయామి. ఓం త్రిగుణేశాయ నమః వళిత్రయం పూజయామి. ఓం కరుణాకరాయ నమః హృదయం పూజయామి. ఓం సంగీతరసకాయ నమః కంఠం పూజయామి. ఓం జగత్ప్రాణాయ నమః నాసికాం పూజయామి. ఓం తిలకాంచితఫాలాయ నమః పాలం పూజయామి. ఓం త్రిజోత్సంచారాయ నమః జింఘే పూజయామి. ఓం పద్మాసనస్థాయ నమః ఓం గురు పూజయామి. ఓం శతోధరాయ నమః ఉదరం పూజయామి. ఓం భక్తలంభనాయ నమః బాహోన్ పూజయామి. ఓం జగన్మోహనాయ నమః మందస్మితం పూజయామి. ఓం ధ్యానగోచరాయ నమః నేత్రధ్వజం పూజయామి. ఓం సహస్రశీర్షాయ నమః శిరః పూజయామి. ఓం సచ్చిదానందాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. చాలు. తర్వాత అమ్మవారి యొక్క కలశం దగ్గర అమ్మవారి యొక్క అవయవాలు పూజిస్తున్నట్టు. ఓం అనఘాదేవ్యే నమః పాదవ పూజయామి. ఓం అనఘనాశిన్యే నమః జానే పూజయామి. శ్రీ త్రిగుణేశాయ నమః వళిత్రయం పూజయామి. కరుణాకరాయ నమః హృదయం పూజయామి. జగత్ప్రాణాయ నమః నాసికాంబుధ తిలకాంచితపాలాయ నమః బాలం పూజయామి. త్రికసంచాయ నమః జింగే పూజయామి. పద్మాసాయ నమః గౌరవ పూజయామి. కళోధరాయ నమః ఉదరం పూజయామి. భక్తులంబనాయ నమః భావన్ పూజయామి. ఓం జగన్మోహనాయ నమః మందస్మితం పూజయామి. ధ్యానగోచరాయ నమః నేత్రధ్వజం పూజయామి. సహస్రశీర్షాయ నమః ఓం శిరః పూజయామి. సచ్చిదానందాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. ఇది అంగపూజాన్ సమర్పయామి. తదుపరి అష్టోత్తరం. ఓం అనఘాదేవాయ నమః. ఓం మహాదేవ్యై నమః. ఓం మహాలక్ష్మీ నమః. ఓం అనఘస్వామిపత్న్యై నమః. ఓం యోగీశాయై నమః. ఓం త్రివిధాగ విధారిణ్యై నమః. ఓం త్రిగుణాయ నమః. ఓం అష్టపుత్రకుటుంబిన్యై నమః. ఓం సిద్ధసేవ్యపదే నమః. ఓం ఆత్రేయగుహదీప్తాయై నమః. ఓం వినితాయై నమః. ఓం అనసూయాప్రీతిదాయై నమః. ఓం మనోజ్ఞాయై నమః. ఓం యోగశక్తిస్వరూపిణ్యై నమః. ఓం యోగాదేహృదే నమః. ఓం చిత్రసనాభవిష్టాయై నమః. ఓం రత్నాంగుళీకపాద సత్పాదంగుళ్యై నమః.
ఓం పద్మగర్భో సమానాంఘ్రిక్తలాయే నమః ఓం భద్రశుశ్రోణసుఖాయ నమః ఓం మధుమత్యై నమః ఓం తాపనివేశధారిణ్యై నమః ఓం తాపత్రయ వినాశిన్యై నమః ఓం హరిద్రాలంకృతపాదాబ్జాయై నమః ఓం మంజేరకలసత్రవే నమః ఓం శుచివల్కలధారిణ్యై నమః ఓం కాంచీధామయుతే నమః ఓం గళే మాంగళ్యసూత్రాయై నమః ఓం గ్రేవిళ్యాధృతే నమః ఓం కొనత్కంకణయుక్తాయై నమః ఓం పుష్పాలంకృతాయై నమః ఓం అభేదముద్రాస్తాయై నమః ఓం నీలాంభోజధృతే నమః ఓం తాడంగయుగదీప్తాయై నమః ఓం నానారత్నసుదీప్తాయై నమః ఓం ధ్యానస్థిరాక్ష్యై నమః ఓం పాలాంచతిలకాయై నమః ఓం మూర్ధబడ్డజటారాజత్సుమదలాయై నమః ఓం భద్రాజ్ఞపాలనాయ నమః ఓం నానావేషతే నమః ఓం పంచపర్వాన్విత విద్యారూపికాయై నమః ఓం సర్వావరణశీలాయై నమః ఓం స్వబలావృతవసే నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం వేదమాత్రే నమః ఓం స్వచ్ఛసంగధృతే నమః ఓం మందహాసమనోజ్ఞాయై నమః ఓం మంత్రదత్వవిధే నమః ఓం దత్వపార్శ్వనివాసాయై నమః ఓం రేణుకేష్టకృతే నమః ఓం శంపాత్రైదీప్త్యై నమః ఓం విధాత్రో వేదసంధాత్రే నమః ఓం సృష్టిశక్త్యై నమః ఓం శాంతిలక్ష్మ్యై నమః ఓం గాయికాయై నమః ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః ఓం యోగాచార్యర్దాయై నమః ఓం నర్తికాయై నమః ఓం దత్తవామాంగస్థితాయై నమః ఓం జగదిష్టకృతే నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం చారుసర్వాంగ్యై నమః ఓం చందాస్యాయై నమః ఓం దుర్మానసక్షోభగత్యై నమః ఓం సాధువోచ్ఛాంతాయై నమః ఓం సర్వాంతసంస్థితాయై నమః ఓం మందహాసిన్యై నమః ఓం పద్మయే నమః ఓం గృహదాయై నమః ఓం శక్తిస్థితాయై నమః ఓం సద్రత్నవస్తుధాయై నమః ఓం గుహ్యస్థానస్థితాయై నమః ఓం పాత్నేదయై నమః ఓం క్రోడస్థాయై నమః ఓం పుత్రదయాయ నమః ఓం వంశవృద్ధికృతే నమః ఓం హృద్గతాయ నమః ఓం సర్వకామపూరితాయై నమః ఓం కంఠస్థితాయై నమః ఓం హరాదిభూషాధాత్యై నమః ఓం ప్రవాసి బంధు సంయోగదాయికాయై నమః ఓం మృష్టాన్నదాయై నమః ఓం వాచ్శక్తిదాయై నమః ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః ఓం అజ్ఞాబాలప్రదాత్ర్యై నమః ఓం సర్వైశ్వర్యకృతే నమః ఓం ముఖస్థితాయై నమః ఓం కవిదాశక్తిదాయై నమః ఓం శిరోగతాయై నమః ఓం మునివంధ్యాయై నమః ఓం రౌద్ర్యై నమః ఓం జంబాసురవిదాహిన్యై నమః ఓం జంబవంశవృతే నమః ఓం గుణాతీతాయై నమః ఓం వైష్ణవ్యై నమః ఓం ఇంద్రరాజ్యప్రదాయిన్యై నమః ఓం దేవపరితికృతే నమః ఓం నహుషాత్మజశాస్త్రే నమః ఓం ధర్మకీర్తిసుబోధిన్యై నమః ఓం శాస్త్రమాత్రే నమః ఓం భార్గవక్షిప్రతుష్టాయై నమః ఓం కాలత్రయవిధే నమః ఓం స్తుతిప్రియాయై నమః ఓం శుచే నమః ఓం కాతవీర్యప్రసన్నాయై నమః ఓం సర్వసిద్ధికృతే నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం అనగాదేవ్యై నమో నమః జష్టోత్తరామార్చన పూజాం సమర్పయామి. ఓం దేవదత్తాయ నమః ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమః ఓం విష్ణుదత్తాత్రేయాయ నమః ఓం శివదత్తాత్రేయాయ నమః ఓం అత్రిదత్తాయ నమః ఓం అత్రేయాయ నమః ఓం అత్రివరదాయ నమః ఓం అనూసూయాయ నమః ఓం అనూసూయాసునవే నమః ఓం అవధూతాయ నమః ఓం ధర్మాయ నమః ఓం ధర్మపరాయణాయ నమః ఓం ధర్మపతయే నమః ఓం సిద్ధాయ నమః ఓం సిద్ధిదాయే నమః ఓం సిద్ధిపతయే నమః ఓం సిద్ధిసేవితాయ నమః ఓం గురవే నమః ఓం గురుగమ్యాయ నమః ఓం గురుగురుత్తరాయ నమః ఓం గరిష్ఠాయ నమః ఓం వరిష్ఠాయ నమః ఓం మహిష్ఠాయ నమః ఓం మహాత్మనే నమః ఓం యోగాయ నమః ఓం యోగగమ్యాయ నమః ఓం యోగాదేశకరాయ నమః ఓం యోగపతయే నమః ఓం యోగిషాయ నమః ఓం యోగాధీశాయ నమః ఓం యోగపరాయణాయ నమః ఓం యోగిధేయంగపంగజాయ నమః ఓం దిగంబరాయ నమః ఓం దివ్యాంబరాయ నమః ఓం పీతాంబరాయ నమః ఓం శ్వేతాంబరాయ నమః ఓం చిత్రాంబరాయ నమః ఓం బాలాయ నమః
ఓం బాలవీర్యాయ నమః ఓం కుమారాయ నమః ఓం కిశోరాయ నమః ఓం కందర్పమోహనాయ నమః ఓం అంధార్గలిప్తసంగనాయ నమః ఓం సురాగాయ నమః ఓం విరాగాయ నమః ఓం వీతరాగాయ నమః ఓం అమృతవర్షిణే నమః ఓం ఉగ్రాయ నమః ఓం అనురూపాయ నమః ఓం సవిరాయ నమః ఓం సవ్యసే నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం అఘోరాయ నమః ఓం గూఢాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః ఓం ఏకవక్తాయ నమః ఓం అనేకవక్తాయ నమః ఓం ద్వినేత్రాయ నమః ఓం త్రినేత్రాయ నమః ఓం ద్విభుజాయ నమః ఓం షడభుజాయ నమః ఓం అక్షమాలినే నమః ఓం కమండలోధారిణే నమః ఓం శూలినే నమః ఓం డమ్రుధారిణే నమః ఓం శంగినే నమః ఓం గదినే నమః ఓం మునియే నమః ఓం మోనినే నమః ఓం విరూపాయ నమః ఓం స్వర్వరూపాయ నమః ఓం సహస్రశీర్షే నమః ఓం సహసాక్షాయ నమః ఓం సహస్రబాహవే నమః ఓం సహస్రాయుధాయ నమః ఓం సహస్రపాదాయ నమః ఓం సహస్రపాద్మధృతాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మపాదాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం పద్మమాలినే నమః ఓం పద్మగర్భారుణాక్షాయ నమః ఓం పద్మకించవర్షసే నమః ఓం జ్ఞానినే నమః ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః ఓం ధ్యానినే నమః ఓం జ్ఞానవిజ్ఞానమూర్తినే నమః ఓం జ్ఞాననిష్టాయ నమః ఓం జ్ఞానస్థితమూర్తయే నమః ఓం ధూళీసు సంహితాయ నమః ఓం చందనలీప్తమూర్తయే నమః ఓం భస్మోదదీప్తలేహాయ నమః ఓం దివ్యగంధానుప్లే నమః ఓం ప్రసన్నాయ నమః ఓం ప్రమత్తాయ నమః ఓం ప్రకృష్టార్థప్రదాయ నమః ఓం అష్ట ఐశ్వర్యప్రదాయ నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం వర్యసే నమః ఓం బ్రహ్మణే నమః ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం విశ్వరూపిణే నమః ఓం శంకరాయ నమః ఓం ఆత్మనే నమః ఓం అంతరాత్మనే నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం శ్రీ దత్తాత్రేయాయ నమః ఓం శ్రీ అనఘస్వామినే నమః నానాపరిమళప్రాప్తపుష్పాణి సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి ఓం భూర్భువస్వః శ్రీ అనఘస్వామి దేవతాభ్యో నమః ధూపమాగ్రాపయామి అష్టోశతనాం పూజానంతరేణ ధూపమాగ్రాపయామి ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ఓం మనస్పతే దివ్యే గంధార్యో ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగీయతాం భూర్భువస్వః శ్రీ అనఘస్వామి దేవతాభ్యో నమః ఓం అనఘమాతా దేవ్యే నమః ధూపమాగ్రాపయామి ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపాంతరినౌష ఔషధాః నైవేద్యార్థే నారికేల నైవేద్యం సమర్పయామి. అందరి దగ్గర కొబ్బరికాయ ఉంటాయండి, అది ముందుకు పెట్టేసేయండి. దానిపైన గాయత్రి ప్రోక్షంతో నీళ్ళు చల్లండి. ఓం భూర్భువస్వః సత్యమర్షామి అమృతమస్తు గాయత్రి ప్రోక్ష. ఓం భూర్భువస్వః తస్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. సత్యమర్షామి అమృతమస్తు. చూపియండి. ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్య మధ్య పాని సమర్పయామి. మళ్ళీ నీళ్ళు చూపిసి కింద వదిలేండి. మధ్య మధ్య పాని సమర్పయామి. ఉత్తరాపోక్షం సమర్పయామి. హస్త ప్రక్షాళం సమర్పయామి. ముఖ ప్రక్షాళం సమర్పయామి. పూగీవ తాంబూలం సువర్ణదక్షిణాన్ సమర్పయామి. కొంచెం అక్షంతలు ఇవ్వండి. తాంబూలార్థే అక్షదాన్ని సమర్పయామి. మంగళమః నీరాంజన దీపం అస్తు. శ్రీ మంగళాని భవంతు. సర్వేభ్యో సర్వేభ్యో నమస్తేస్తు. రుద్రరూపేభ్యః ఈశాన సర్వవిద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివోం. భూర్భువస్వః శ్రీ
అనఘమాతా సమేత అనఘస్వామి దేవతాభ్యో నమః ఆనందకర్పూరమంగళమః నీరాంజనదీపం సమర్పయామి జలేన శీతలం దేవతాదివందనం ఆత్మాదివందనం. మీరు నమస్కారం చేసుకోండి. దిగంబరా శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా. జయ బలో దత్తాత్రేయ భగవాన్ కీ జయ. ఇప్పుడు కథ ప్రారంభమవుతుందండి. ముఖ్యంగా 5 కథలు ఉంటాయి దీంట్లో మనం చేసుకునేటువంటి వ్రతంలో. ఈ 5 కథల్లో కూడా మొదటి కథ, పూర్వకాలంలో స్వామివారు అంతర్ధానం చెందిన తరువాత శంకర భట్టు అనేటువంటి ఆయనకి ఎన్నో రకాల లీలానుభూతులు అంటే తెలుసు కదా, కూర్చొని మన కళ్ళు మూసుకుంటేనే మొత్తం కళ్ళలో కనబడిపోతూ ఉంటాయి. అలాగా లీలానుభూతులు కలిగిస్తూ ఉంటారు. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, శ్రీపాద వారు అంతర్ధానం చెందిన తర్వాత ఈ యొక్క శంకర భట్టు అని ఆయన కురుంగడ్డ యువతలి ఒడ్డున, కురుంగడ్డ అంటే కురుపురం, అది కర్ణాటకలో ఉంది ఇప్పుడు కూడా, దానికి యువతల ఒడ్డున పంచదేవ పహాడులో విఠలుడు యొక్క ఆశ్రమం ఉంటుంది, ఆలయము. ఆ ఆలయంలో ఈ శంకర భట్టు ఆయన కూర్చొని తపో సమాధిలో ఉంటారు, ధ్యానం చేస్తుంటారు స్వామివారిని. అప్పుడు ఈయనకి లీలగా కనబడుతుంటుంది. ఏమని? అర్ధరాత్రి పూట, ఆ రోజున అర్ధరాత్రి పూట ఈయన ఆలయంలో కూర్చొని ఉండగా వేద ఘోష వినపడుతూ ఉంటుంది. 4 దిక్కుల నుంచి కూడా జనాలు తండోపతండాలుగా వేదాలు చదువుకుంటూ స్వామివారి దగ్గరికి, ఆ యొక్క ఆలయం దగ్గరికి వస్తూ కనబడుతూ ఉంటారనమాట. ఆ రోజున మార్గశిర పౌర్ణమి. ఆ రోజున ఈయన కూర్చుంటారు, జనాలు ఆహా వేదమంత్రాలు వినబడుతున్నాయి, చాలామంది వస్తున్నారు, గుళ్ళోకి వస్తారో ఏమో అని ఈయన ఆశగా చూస్తుంటారు. ఆలయం ఏమో చిన్నది. వాస్తవంగా ఇప్పుడు కూడా మనం ఆలయం దర్శనానికి వెళ్తే ఆలయం చిన్నదిగానే ఉంటుంది, అక్కడ చాలామంది వస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఈయన ఆశగా చూస్తుంటే ఎవరు గుళ్ళోకి రావట్లేదు. గుడి ముందర ఒక ఔదుంబర వృక్షం ఉంటే ఆ చెట్టు దగ్గర కూర్చుంటున్నారు అందరూ పోయి. ఏంటి అందరూ పోయి ఆ చెట్టు దగ్గర కూర్చుంటున్నారంట అని శంకర భట్టు ఆయన ఇలా తలకాయ తిప్పి చూస్తే ఆ యొక్క చెట్టు మొదట్లో స్వామివారు కూర్చొని ఉంటారనమాట. తేజస్సుతో వెలుగుతూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క ఒడిలో అతిలోక సౌందర్య రాశి అయినటువంటి ఒక ముగ్ధ స్త్రీమూర్తి ఉంటుంది. ఆ స్త్రీ కళ్ళు ఎలా ఉంటాయంటే తల్లి పిల్లల్ని చూసే ప్రేమామృతం కలిగించేటువంటి కనకధారగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ తల్లి చూపు అలా ఉంటుంది. చుట్టూ అందరూ కూర్చుంటారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్టు చేమ పుట్ట పురుగు పుట్ట అన్నీ కూడా మానవ రూపం నుంచి వేదఘోషతో గొంతు కలుపుతూ ఉంటాయి. అయితే ఇదంతా ఎవరికి కనబడుతుంది? నేను చూస్తున్నా, నాకు కనబడదు అంటే కనబడదు. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్న అంతలోనే అహంకారం ఉంది. అలా చూస్తే ఎవరికి కనపడదు. అంతర్గహ్యంగా చూడగలిగితే, అంతర్ముఖంగా చూడగలిగిన వాళ్ళకి ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క ఇది కనబడుతుందన్నమాట. ఈ రకంగా ఆయన కనబడుతూ ఉంటుంది, వేదఘోష గొంతుగలుపుతారు. అందుకనే ఆ యొక్క పంచదేవ పహాడులో ఉన్నటువంటి స్థలానికి తనతో రుణానుబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడికి స్వామివారు రప్పించుకుంటారు. స్వామివారి యొక్క ఆజ్ఞ లేకపోతే మనం వెళ్ళలేము. కావాలంటే చూడండి, కొంతమంది ఏమంటారు, మీరు కూడా వింటూ ఉంటారు కదా, తిరుపతి పోదాండి కుదరట్లేదండి అంటారు. పోలేకనా డబ్బులు లేకనా, 10 ఏళ్ళు అయిపోయిందండి అంటారు. కొంతమంది ఏమో తిరుపతి పోతున్నాం చూసుకోండి అంటారు. గంట తర్వాత చూస్తే ఇంట్లో టీ తాగుతూ ఉంటారు. ఏంటంటే బస్సు పోయింది, పర్సు పోయింది, లేకపోతే ట్రైన్ మిస్ అయింది, ఏదో పోయింది. ఇంకా కొంతమంది పుణ్యాత్ములు తిరుపతి దాకా పోతారు, కొండ ఎక్కలేరు, అట్నుంచి అట్టే వెనక్కి వస్తారు. ఏంటంటే అక్కడ బాగానే ఇబ్బంది వచ్చిందమ్మా అందుకే వెనక్కి వచ్చేసామని. అంటే ఏదైనా కానీ స్వామివారి ఆజ్ఞ లేకుండా ఏది చెయ్యలేము మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చేయటం కూడా మనం అనుకుంటే జరిగిందని చాలామంది ఊహిస్తూ ఉండొచ్చేమో, అది కాదు. ఆయన చేయించుకోవాలనుకుంటేనే చేయగలుగుతున్నాము. ఆయనతో రుణానుబంధం ఉన్న వాళ్ళని ఆ యొక్క యోగ భూమికి ఆకర్షిస్తారు స్వామివారు. వారి యొక్క సాధక బాధకాలని కూడా ఆయన తీర్చివేస్తారు. పంచదేవ పహాల్లో చేసే పూజ కానీ, యజ్ఞం కానీ, ధ్యానం కానీ, జపం కానీ, సాధన కానీ, దానం కానీ, ధర్మం కానీ ఎంతో ఫలితం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తత్వార్థము తెలుసుకోవాలి. ఏదో చేశాము పోయాము చేశాము వచ్చామంటే కాదు, తత్వార్థం తెలుసుకోవాలి. తత్వము అంటే ఏంటి, దాని యొక్క అర్థం అంటే ఎందుకు చేస్తున్నామేంటని, అది నెక్స్ట్ కథల్లో వస్తూ ఉంటుంది మీకు. తత్వార్థాన్ని
తెలుసుకోవాలి. అనగాష్టమి వ్రతం చేయటానికి జరిపే వారికి సర్వ మనోభీష్టాలు కూడా నెరవేరుతాయి. ఆ యొక్క బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారో, మన యొక్క సర్వ మనోభీష్టాలు, మన మనసులో ఉన్న కోరికలు నెరవేరాలంటే ఆ బాధ్యత తీసుకునేది ఎవరు? వాసవి కన్యకాపర ఆ యొక్క బాధ్యతను తీసుకుంటారు అని శ్రీపాదుల వారు ఈయనకి శంకర భట్టుకి లీలమాత్రంగా కూడా తెలియపరుస్తుంటారనమాట. ఇంకా ఆ యొక్క శంకర భట్టుకి సందేహాలు మనసులో ఉంటాయి కదా, ఎన్ని చెప్పినా కానీ కొన్ని సందేహాలు కలుగుతూ ఉంటాయి మనిషి అనే వాళ్ళకి. కాబట్టి ఆయన కూడా సందేహాలు నివృత్తి చేస్తూ శ్రీపాదుల వారే ఇలా ఆయనకి తెలియపరుస్తారు ఆకాశవాణి ద్వారా. అనంతకాల ప్రవాహంలో సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి అణువు కూడా తన్ని తాను తెలుసుకోవాలి. అంటే ఏంటి? మనందరం పుట్టాము. ఎందుకు పుట్టాము? మన పుట్టుకకు ఒక సార్థకత ఉంటుంది, లేకపోతే మనం పుట్టేవాళ్ళం కాదు. అసలు మనం ఎందుకు పుట్టామో మనం తెలుసుకోగలగాలి, దాన్ని వెతకాలి. అంత ఓపిక ఉందా మనకి? ఉదయం లేసా పరుగుల జీవితం, సంపాదన, లేకపోతే కష్టము, తిండి గడవడం కష్టం, కుటుంబం గడవడం కష్టం. కానీ ఇవన్నీ ఛేదించి మనం తెలుసుకోగలగాలి. ఆ తన్ని తాను తెలుసుకునే వరకు కూడా, అమరత్వం పొందే వరకు కూడా గమనం ఆగదు. గమనం అంటే ఏంటి? పుట్టడం, చావడం, ఇవి ఆగవు. ఎందుకు ఆగుతాయి? మనం తెలుసుకునేదాకా ఆగవు. కాబట్టి అది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నమే చేయాలి. తొలి జీవగణంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వము అమృతత్వం వైపు అధిరోహించవలను. అదే పరిణామ రహస్యం. జీవులన్నీ కూడా అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టి దైవ ప్రాప్తిని పొందవలను. సత్యజీవనం విధానాన్ని అందరూ కూడా దత్తభక్తులు విధిగా పాటించాలి. సత్యజీవనం అంటే ఏంటి తెలియదు ఎవరికి? అబద్ధాలు ఆడకూడదు. కరెక్ట్గా చెప్పండి, ఈ కాలంలో అబద్ధం ఆడకుండా ఎవరైనా ఉండగలుగుతున్నామా? అది అంటే కలి ప్రభావం అలా ఉంటుంది. ఎంత ఉందామన్నా కానీ ఉండనీరు. ఉంటే ఆయనకు ఇబ్బంది కదా, కలి ఆయన చేయాల్సిన పని ఆయన చేయలేడు. కాబట్టి ఆయన ప్రేరేపణ అబద్ధాలు చేపిస్తూనే ఉంటాడు. అబద్ధం ఆడకుండా ఉండాలి. అలాగే దత్తభక్తులు విధిగా ఈ యొక్క అనఘాష్టమి వ్రతం ఆచరించడం వలన సకల పాపాలు తొలగి జ్ఞానము కలిగి సర్వ శుభాలు కూడా పొందే వీలుంటుంది. మార్గశిర బహుళాష్టమి రోజు కానీ, లేదా ప్రతి నెల బహుళాష్టమి రోజు కానీ, లేదా ఏ రోజైనా సరే విశేషమైన రోజులు కొన్ని ఉంటాయి కదా మనకు కూడా. అందరికీ సమయం కుదరాలి. ఈరోజు చేస్తున్నాము సామూహికంగా, చక్కగా అందరికీ సమయం కుదిరి చేసుకుంటున్నారు. అలా బర్త్డేలప్పుడు కానీ, వివాహాలప్పుడు కానీ, ఏ రోజైనా సరే చెయ్యాలని సంకల్పం కలిగితే చాలు స్వామివారి యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చును. అనగాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరించవాలని శ్రీపాదుల వారే సెలవిస్తారు శంకర భట్టుకు లీలామాత్రంగా. భక్తి శ్రద్ధతో అనగాష్టమి వ్రతం చేయటానికి నిశ్చయించుకొని ఆ పంచదేవ పహాడు వెళ్ళేటువంటి వారికి వద్దకి మాయారూపకంగా తప్పక నేను వస్తాను అని స్వామివారు తెలియపరుస్తారు. దత్తప్రభువుల యొక్క యోగ శక్తిని గురించి ఒక్క మాట చెప్పాలంటే, యోగ సంపూర్ణమైనటువంటిది దత్తాత్రేయుల వారిది అర్ధనారీశ్వర తత్వము. అర్ధనారీశ్వరం మహోన్నతమైన దివ్య భవ్య అవతార స్వరూపము స్వామివారిది. అఘరాసుల్ని క్షణంలో క్షీణింపజేసే శక్తి కలిగింది అనఘాతత్వము. అనఘా అంటే ఏంటి? ఇందా చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు, పాపము లేనిది అని అర్థం. అనఘా అంటే పాపము లేనిది అని అర్థము. ఎవరిని మనం స్మరించడం వల్ల, ఎవరిని పూజించడం వల్ల మన యొక్క పాపాలు పోయి జన్మరాహిత్యాన్ని పొందుతామో ఆ పరబ్రహ్మస్వరూపమే అనఘుడు. దత్తాత్రేయుల వారే అనఘులు. నిరాకారమైన నిర్గుణత్వము, సాకారణ సుగుణ స్వరూపమైన అనఘాదేవిని వారి వామభాగమనందు అవతరించినది. అణువణువు శక్తిని ప్రసాదించు మహాశక్తియే దత్తశక్తి. ఇక్కడ ఒక విషయం క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలి. మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అంటే మన ఒంట్లో శక్తి ఉండాలి. ఒక సిలిండర్ లేపి పక్కన పెట్టాలన్నా, ఒక బుట్ట పట్టుకొని నడవాలన్నా, వాటర్ బాటిల్ పట్టుకోవాలన్నా కానీ శక్తి ఉండాలి. శక్తాతీత ఇది శక్తి. శక్తి అంటే స్త్రీలింగం. అంటే ఈయన మనకి ఏదైనా ఇవ్వాలంటే కూడా అమ్మవారి రికమెండేషన్తోనే జరుగుతుంది. ఈయన వేరు ఆయన వేరు కాదు, అమ్మవారు వేరు స్వామివారు వేరు వేరు కాదు, ఇద్దరు ఒకటే. వాళ్ళు ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడే ఈయన ఇవ్వాలనగానే అమ్మగారి యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారానే జరుగుతాయి అన్నమాట. దాన్నే ఇక్కడ అంటారు ఏమని, ఈ యొక్క దత్తాదేవి అనఘాదేవిగా వారి వామభంగం ఉంది. అణువడువు శక్తిని నింపే మహాశక్తియే దత్తశక్తి. దత్తుని శక్తి ఏంటి? మహాశక్తియే. అమ్మవారే ఈయన దేంట్లో నింపుతూ ఉంటుంది మహాశక్తి స్వరూపిణిగా. దత్తుని యొక్క శక్తియే అనఘాశక్తి అని కూడా మనం తెలుసుకోవాలను. సాధనతో, నిశ్చల భక్తితో, విశ్వాసముతో, దివ్యమైన ప్రేమతో భగవత్శక్తి సాధ్యమవుతుంది. దత్తాత్రేయుల వారు అతి ప్రాచీనులు, నిత్య నూతనులు. చూడటానికి చాలా వయసు అయిపోయిన వాళ్ళు, యంగ్స్టర్స్ కానీ కూడా ఈయన ఉంటారన్నమాట.
దత్త సాంప్రదాయంలో పాదుకార్చన, పాదుకలు అంటే ఆయన యొక్క పాదుకలకి అర్చన చేస్తున్నారు, పాదాలకి అర్చన అంటారు. ఎందుకు దానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నది అంటే సృష్టి స్థితి లయములకి ప్రేరణ కలిగించేటువంటిది ఆ యొక్క పాదుకాస్థానము. దానికే మనము పాదుకార్చనకి చాలా విలువైనటువంటిది అన్నమాట. సృష్టి స్థితి లయలకి ప్రేరణ ఇచ్చే మహాసంకల్పానికి మూలస్థానము పాదుకాస్థానము. శ్రీపాదుడు అనగా మోక్షశ్రీకి యోగశ్రీకి మూలస్థానము అని అర్థము. అనగాష్టమర్థం చెయ్యాలి అని చేయటం వలన సకల పాపాలు కూడా నశింపజేసుకోవచ్చును, సుఖ సంతోషాలతో జీవనాన్ని సాగించవచ్చును అని ఈ యొక్క శంకరభటుకి లీలామాత్రంగా వ్రతం గురించి తెలియపరుస్తారన్నమాట స్వామివారే. ఇది అనగాష్టమర్థకదాయాం ప్రథమాధ్యాయ సమాప్త. జయ బోలో అనగా దత్తాత్రేయ స్వామికి. మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ అక్షంతల్ని పూలు ఏమిటి అవి వేసేసేయండి కలసం దగ్గర. ప్రథమాధ్యాయ సమాప్త. అవసర నివేనాధ్యయన భవాద్భవాయ నమః. పూర్వంగా చేత్తో చూపించండి స్వామివారికి, స్వామివారి చూపించండి చేత్తో. తర్వాత నీడు చల్లండి. దాచమనియాన్ సమర్పయామి. జయ బోలో దత్తాత్రేయ భగవానికి. జయ బోలో అనగా మాతాకి. జయ బోలో అనగా స్వామికి. మానసపుత్రుడిగా ప్రసిద్ధి పొందిన అత్రి మహర్షి అనసూయ దంపతులకి వాళ్ళు చేసిన తప ఫలితంగా బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాంశలతో దత్తాత్రేయుడు జన్మిస్తాడు. సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపమైన అనఘాలక్ష్మిని భార్యగా చేసుకొని అణిమ లగిమ మహిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్య ఇషేత్వ వసీత్వ కామవసాయిత అని 8 మంది పిల్లల్ని కూడా సంతానం పొందుతారు. ఎవరు? దత్తాత్రేయుల వారి పిల్లలు వీళ్ళందరూ. అయితే దత్తాత్రేయుల వారు సఖ్యాద్రి పర్వతంలో నిత్యము కూడా అనఘాదేవితో కూడుకుని యోగాభ్యాస నిమగ్నములై ఉంటారు. బ్రహ్మ నుండి వరాలు పొందినటువంటి గర్వంతో జంబాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు దేవతలపై యుద్ధానికి వస్తాడు ఆక్రమించుకోవాలని. సరే, ఇందరూ దేవతలందరూ కూడా భయంతో పారిపోతూ ఉంటారు, ప్రాణభయంతో. దేవతల గురువు బృహస్పతి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, అయ్యా రక్షించాలి, జంబాసురుడు ఇట్లా వస్తున్నాడు యుద్ధానికి, ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్తే ఆయన అంటాడు, నేనేం చేయగలనయ్యా, నేను గురువుననే ప్రేమికే కదా అని నా దగ్గర అస్త్రాలు శస్త్రాలు ఏముండవు కదా, మీరందరూ కూడా వెళ్ళి సఖ్యాద్రి పర్వతానికి వెళ్ళండి, అక్కడ దత్త ప్రభువులని వేడుకోండి, ఆయన అనుగ్రహం లభిస్తే మీకు రక్షింపబడతారు అని చెప్తారు. వెంటనే వీళ్ళు దేవతలను కూడా సఖ్యాద్రి పర్వతానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామివారికి నమస్కారం చేస్తారు. అయ్యా, ప్రాణభయంతో పారిపోయి వస్తున్నాము, జంబాసురుడు మమ్మల్ని సంహరించడానికి వస్తున్నాడు, దేవత లోకాలన్నీ కూడా ఆక్రమించుకుంటూ వస్తున్నాడయ్యా అని చెప్తారు. ఆయన అంటారు, సరే నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను, మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు. అయితే మీరు ఒక పని చేయాలి. ఏంటంటే ఆ దేవతల్ని ఇక్కడికి తీసుకురండి, నేను ఎక్కడికి రాను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను సఖ్యాద్రిలోనే, మీరు వారు ఇక్కడికి వచ్చేట్టుగా చెయ్యండి, తర్వాత సంగతి నేను చూసుకుంటా అంటాడు ఈయన. వెంటనే దేవతలు ఏం చేస్తారు, యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ రాక్షసుడికి ఎదురుగా వెళ్తారు, కయ్యానికి కాలు దూతారు. రాక్షసుడు ఎంత మందబుద్ధిగా ఉంటారు అంటే దాన్నే కోపం వచ్చానుకో, కోపము ఆవేశం అంటే రాక్షసత్వం అంటారు. ఎందుకంటే కోపంలో ఉన్నప్పుడు మాట ఆలోచన ఏది కూడా సమంగా సక్రమంగా ఉండదు. రాక్షసులు అంతసేపు భయపడి పారిపోయిన దేవతలు తిరిగి వచ్చి కయ్యానికి కాలు దూతున్నారంటే ఎందుకని ఆలోచించాలి కదా. మందబుద్ధి, బుద్ధి సరిగా పనిచేయదు కోపంలో ఉన్నప్పుడు, ఆలోచన ఉండదు. దేవతలు కయ్యానికి కాలు దూగానే మళ్ళీ యుద్ధానికి పోతారు వీళ్ళు. దేవతలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళని కవ్విస్తూ వెనక్కి అడుగులేసుకుంటూ నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వచ్చి మొత్తానికి సఖ్యాద్రికి తీసుకొస్తాడు. ఎవరిని? జంబాసురుణ్ణి. అక్కడికి రాగానే జంబాసురుడు వచ్చిన విషయాన్ని మర్చిపోతాడు. ఎందుకోసం అంటే స్వామివారి యొక్క ఒడిలో కూర్చొని ఉన్నటువంటి అతిలోక సౌందర్య రాశి అయినటువంటి ఆ స్త్రీని చూసి, ఆ ముగ్ధాన్ని చూసి ఒక్క ఉదుటన ఒక్క గుంజి లాగి నెత్తి మీద కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. నెత్తి మీద పట్టుకొని గుంజేస్తాడు, గుంజి నెత్తి మీదకి ఎక్కించుకుంటాడు. ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ యొక్క నెత్తికి అమ్మవారు ఎక్కించుకున్నారో అప్పుడు ఆయన శక్తినంతా కూడా హరించి వేస్తుంది ఆ అమ్మవారు. ఎలా హరించి వేస్తుంది అంటే మన దగ్గర కూడా చాలామంది ఏమంటారు, డబ్బులు బాగా వచ్చాను, కళ్ళు నెత్తికెక్కినాయి ఈ మధ్య అంటారు. ఎంతన్నా రానివ్వండి, ఎంత వరాలున్నా, ఎంత ధనమున్నా, ఏదున్నా కానీ అహంకారం లేకుండా ఉండాలి. ఈయన అహంకారంతో ఏం చేశాడు, ఆమె యొక్క చేతిని పట్టుకొని ఒక్క గుంజి పైకి లేవదీసి తన నెత్తి మీద ఎక్కించుకున్నారు. మాయాశక్తికి చిక్కిపోయాడు ఈయన.
ఈయన శక్తిని మర్చిపోయి మాయకి చిక్కాడు. ఏం మాయా? అమ్మవారు అతిలోక సౌందర్యరాశిగా కనబడ్డదే కానీ ఆమె శక్తి స్వరూపిణి కదా అని గుర్తించలేకపోయాడు. ఎప్పుడైతే ఆమెని అదే అదనుగా చూసుకొని ఎప్పుడైతే శిరస్సు మీదకి ఎక్కి కూర్చుందో వెంటనే మనందరికీ కూడా బ్రహ్మరంధ్రం అనే ఒకటి ఉంటుంది శిరస్సు మీద. అది మనకు చూస్తే కనపడదు. ఏమంటారు అంటే సందర్భం కాదు అని కాదు, ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. కొంతమంది ఏమంటారు కపాల మోక్షం అయిందా అంటారు. మానవుని అంత్యక్రియలు జరిగేటప్పుడు కపాల మోక్షం అయితే కానీ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు అని. కొంతమంది ఏమో తెలియని వాళ్ళేమో పాపం పూరే పగిలిందా అంటారు. అంటే మనందరికీ కూడా ఒక రంధ్రం ఉంటుంది, బ్రహ్మరంధ్రం అంటారు దాన్ని. అక్కడి నుంచి ప్రాణము అనంతవాయులో కలుస్తుందన్నమాట. ఆ రంధ్రం గుండా ఈమె పైన కదా ఉన్నది, వెంటనే మొత్తం గుంజిపడేస్తుంది. ఈయన శక్తి మొత్తాన్ని గుంజిపడేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈయన శక్తి మొత్తం గుంజేసిందో అప్పుడు ఆ యొక్క ఇంద్రుడు వజ్రాయుధం వేయటము, ఈ యొక్క జంబాసురుడు అనే రాక్షసుడు చనిపోవటము జరుగుతాయన్నమాట. దేవతలను కూడా రక్షింపబడతారు. ఆ యొక్క రక్షింపబడిన తర్వాత అందరూ కూడా దేవతలు వారి కష్టాలు తొలగిపోయాయని చెప్పి సంతోషంతో అనగా మాత సమేతంగా ఆ దత్తప్రభువులకి దేవతలు ఎంతగానో కీర్తిస్తారు. దత్తప్రభువులు దత్తాత్రేయుల వారే దేవతలతో చెప్తారు, అనఘాలక్ష్మి తన యొక్క యోగ శక్తియే, ఆమెని భోగ వస్తువుగా ఎప్పుడు కూడా చూడకూడదు. ఎవరైనా ఆమెను భోగ వస్తువుగా భావించారనుకో సర్వశక్తిని కూడా హరించి వేస్తుంది, మాయాశక్తి అవుతుంది. సత్యజీవనం గడిపే వారికి ఆమె సర్వశక్తి ప్రదాయిని, సకల భోగ ఐశ్వర్యాలు కూడా కల్పిస్తుంది, మోక్షానికి దారి చూపుతుంది. జ్ఞాన వైరాగ్య యోగ స్వరూపి మాతృత్వాన్ని వర్షిస్తాయి, పరాశక్తిగా ఉంటుంది. భక్తి శ్రద్ధలతో అనఘాష్టమి వ్రతాన్ని చేసేవారికి నాతో ప్రత్యక్ష సూక్ష్మ స్థితుల యందు సంబంధం కలిగి ఉంటారు. సర్వలోక సర్వకాల సర్వావస్థలలో నా రక్షణలోనే ఉంటారు. లేమి అనే శబ్దము వారి ఇంట పొడచూపదు అని దేవతలకి తెలియపరుస్తారు. వేదంలో కూడా ఏం చెప్పారు? ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమ్యతే తత్వదేవతా అంటారు. అంటే ఏంటి? మన వల్ల ఇంట్లో స్త్రీ గనక కళ్ళనీళ్ళు పెట్టిందో ఆ ఇల్లు డెవలప్మెంట్ ఉండదు, అభివృద్ధిలోకి రాదు. అందుకని ఆడవాళ్ళని ఆటబొమ్మలుగా చూడకుండా వాళ్ళని గౌరవించాలి. ఎక్కడైతే స్త్రీ గౌరవింపబడతారో అక్కడ లక్ష్మీ అనుగ్రహం చక్కగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఈయన చెప్పేది కూడా అదే. భార్య అనగానే మనం ఏదో కొట్టడానికో హింసించడానికో వచ్చేది కాదు. చక్కగా వాళ్ళని మర్యాదపూర్వకంగా చూసుకోవాలనేదే దీంట్లో ఉన్నటువంటి తత్వము. అలాగే ఈ యొక్క విషయాలన్నింటి కూడా దేవతలకి అందరికీ కూడా తెలియపరిచిన తర్వాత దేవతలందరూ కూడా ఆనంద పరవశులు అవుతారు, తమ యొక్క నగరానికి వెళ్తారు. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి ఈ వృత్తాంతం చెప్తాడు. దత్తప్రభు మహిమను తెలుపుతూ సంపూర్ణ శరణాగతి అవసరము. ఎవరికి? స్వామివారి దగ్గర సంపూర్ణ శరణాగతి కావాలి. సదా దత్తనామస్మరణ అనగా దత్తుల తత్వాన్ని మననం చేసుకోవడం మాత్రమే మనకున్న గత్యంతరము అని ధర్మరాజుకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు కదా. ప్రతి నెల కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి కానీ వీలు కుదిరినప్పుడు అనఘాష్టమి చేయడం వలన చాలా మంచిది అని కూడా తెలియపరుస్తారు శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి. ఇది అనఘాష్టమి కథాయాన్ ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. నగర్పూర్మంగళ మహానీరాజన దీపాన్ దర్శయామి. నీరాజన దీపాంతరాణం శుద్ధాచమనీయాన్. నీళ్లు చల్లండి కొంచెం. శుద్ధాచమనీయాన్ సమర్పయామి. భక్తానాం నమస్కారాన్ కరోమి. జయ బోలో శ్రీపాద శ్రీవల్లభ స్వామికి. రాజు కొడుకు పుడితే ఎలా ఉంటుంది ఆనందం? విపరీతంగా ఉంటుంది. మొత్తం రాజ్యానికి మొత్తానికి పండగే. కానీ ఆ రాజుకి ఆ సంతోషం లేదు, కొడుకు జన్మించిన సంతోషం లేదు. ఎందుకంటే సొట్ట చేతులు వేసుకొని పుడతాడు ఆయన. ఈ చేతులతో రాజపాలన ఏం చేస్తాడు మా వాడు అనుకుంటూ పాపం బాధపడుతుంటారు, తనలో తానే బాధపడుతుంటారు. పిల్లవాడేమో విద్యాభ్యాసాలు, ఆయనకి కార్తవీర్యార్జునుడు అని పేరు కూడా పెడతారు. ఈ కృతవీర్య మహారాజు కొంతకాలానికి కాలం చేస్తారు. ఈయనేమో పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడుతాడు, చదువుకోవటం అంతా అయింది. ఇక ఆయనకి రాజపట్టాభిషేకం, ఆయన రాజ్యాన్ని నడపాల్సింది నువ్వే కాబట్టి రా రాజ్యాన్ని నడుపు అని చెప్పేసి అంటారు. ఆ సమయంలో కార్తవీర్యార్జునుడు అంటాడు, అయ్యా ప్రజలతో శిస్తు కట్టించుకుంటున్నాను నేను. అంటే మన రాజ్యానికి వాళ్ళు శిస్తు కడుతున్నారు కదా. శిస్తు అంటే మన భాషలో ఏం చెప్తాం మనం? ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కదా. గవర్నమెంట్ మనల్ని రక్షించాలి. అట్లాగే రాజ్యాంగంలో శిస్తు కడుతున్నాం కదా, వాళ్ళకి కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? రాజుది. అలాగే నేనున్న పరిస్థితుల్లో నేను వాళ్ళని కాపాడలేను. ఎందుకంటే చొట్ట చేతులు వేసుకొని ఎవరైనా యుద్ధానికి వస్తే నేను యుద్ధం చేయగలనా?
నా వల్ల కాదు, కాబట్టి నేను కాపాడలేను, కాబట్టి నేను రాజుగా ఉండడానికి అర్హుణ్ణి కాదు, మీరే రాజ్యపాలన చేయండి. శిస్తు కట్టించుకుంటూ వాళ్ళని కాపాడలేకపోతే మనం ఆ పదవిలో ఉండకూడదు, కాబట్టి నాకు వద్దు. నాకు ఆ శక్తి వచ్చినప్పుడు నేను వస్తాను, అప్పుడు రాజ్యాన్ని స్వీకరిస్తాను. అప్పటిదాకా కూడా మీరందరూ కూడా కలిసి చక్కగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించండి అని వాళ్ళకి చెప్తారు. అప్పుడు ఆ యొక్క సభలో ఉన్నటువంటి గార్గాచార్యులు ఉంటారు. అంటే గార్గాచార్యులు ఒక అతను పెద్ద ఆయన ఉండి ఆయన చెప్తారు, నాయన కార్తవీర్యార్జున, నీ యొక్క సంకల్పం చాలా మంచిది, ఆలోచన మంచిది. నీకు రాజ్యాన్ని స్వీకరించే శక్తి రావాలంటే ఎక్కడికో పోయి నువ్వేదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చక్కగా ఇక్కడి నుంచి సఖ్యాధిపతానికి వెళ్ళిపో. అక్కడ దత్తాత్రేయులు వారు ఉంటారు, వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని నువ్వు పొందు చాలు అని చెప్తారు. వెంటనే సఖ్యాధిపతానికి వెళ్ళిపోతారు. ఈయన అక్కడికి అడుగు పెట్టేసరికల్లా స్వామివారు చుట్టూ చక్కగానే అమ్మాయిలతో ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా చేతిలో మద్యం బాటిల్ పట్టుకొని శుభ్రంగా తాగుతూ గట్టిగా తిడుతూ ఉంటారు, అనకూడని మాట్లాడి అంటూ ఉంటారు, దూషిస్తూ ఉంటారు, నిందిస్తుంటారు, గట్టిగా కేకలేస్తుంటారు. ఆ అరుపులన్నీ వినపడుతూ ఉంటాయి. చూడటానికి చాలా అసహ్యకరంగా ఉంటుందన్నమాట ఆయన యొక్క ఆకారము. ఈయన వెళ్ళిపోయి ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటాడు. వెంటనే అక్కడ స్వామివారు ఒక తను దంతాడు ఈయన్ని. ఎవరిని? కార్తవీర్యుడిని. ఆహా భలేదన్నారు స్వామి, మళ్ళీ తనండి అని పోయి మళ్ళీ ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఉంటాడు. ఎన్నిసార్లు తిట్టినా ఎన్నిసార్లు తన్నినా అక్కడి నుంచి కదలలేదు ఆయన. ఎందుకంటే బయలుదేరే ముందు గార్గాచార్యులు ఒక మాట చెప్తాడు, నాయన నువ్వు వెళ్ళటం అయితే వెళ్తున్నావు కానీ ఆ స్వామివారి పరీక్ష పెట్టకుండా నీకేది ఇవ్వడు. ఆయన ఆకారం ఎలా ఉందో నీకు అనవసరం, నీకు కావాల్సింది ఆయన పాదాలే. ఆయన పరీక్షలో చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఆయన ఏ రకంగా పరీక్షిస్తాడో కూడా మనకు తెలియదు. 10th పాస్ అయితేనే ఇంటర్కి వెళ్ళగలం, లేకపోతే పోలేము. అట్లాగా ఆయన పరీక్షలో పాస్ అయితేనే ఆయన అనుగ్రహం లభిస్తుంది, లేకపోతే అనుగ్రహం లభించదు. ఆయన ఆకారం రకరకాలుగా ఉంటుంది, నీకు అనవసరం. ఆయన పాదుకలు మాత్రమే, పాదుకలు అంటే పాదాలు మాత్రమే పట్టుకో అని చెప్తారు. ఆ విషయం గుర్తుండి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చక్కగా ఆయన పాదాలు పట్టుకొని అక్కడే సేవ చేసుకుంటూ కాలం గడుపుతుంటాడు. ఇలా కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత అప్పుడు అంటాడు దత్తాత్రేయుల వారు, ఏం కావాలయా కార్తవీర్య, ఏం కావాలి నీకు అని అడుగుతాడు. నాకేం వద్దయ్యా, అసలు రాజు చేయాల్సిన ధర్మం ఏంటి, రాజు ధర్మం ఏంటి, రాజ్యపాలన ఎలా చేయాలి, ప్రజలను ఎలా రక్షించాలి, రాజు విధి ఏంటి నువ్వు నాకు తెలియపరచు. నా రాజ్యంలో ప్రజలు సస్యశ్యామలంగా సుభిక్షంగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా, అంతకుమించి నాకేం కోరికలు లేవు అంటాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఆయన ఎందుకోసం వచ్చినప్పుడు ఎందుకోసం వచ్చాడు? ఆయన చేతులకి బలం కావాలి అని వచ్చాడు. వచ్చిన విషయం మర్చిపోయి వేరే విషయం అడిగాడు కదా. అంటే మర్చిపోవటం కాదు, అది నీ నిస్వార్థమైనటువంటి భక్తికి మెచ్చానయ్యా, స్వార్థపూరితంగా నువ్వు భక్తిగా లేవు. అడిగితే ఏమడగాలి? నా చేతులు చక్కగా చేయని వెంటనే అడగాలి. అది అడగలే. రాజు ధర్మం ఏంటి, రాజ్యపాలన నేను ఎలా చెయ్యాలి నాకు నేర్పించు, నా రాజ్యంలో ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, నా రాజ్యం సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి, సుభిక్షంగా ఉండాలి. అంటే నిస్వార్థపూరితమైనటువంటి సేవ చేశాడు ఆయన. స్వార్థపూరితంగా చేయలే, అక్కడ నిస్వార్థపూరితంగా సేవ చేశాడు. నిస్వార్థపూరితమైన నీ సేవాభావానికి మెచ్చుకుంటున్నానయ్యా, నీకు కావాల్సిన వర్ణిస్తున్నాను పో అని రాజనీతి అంతా కూడా తెలియపరుస్తారు. రాజ్యం ఎప్పుడూ సస్యశ్యామలంగా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు నీ నిస్వార్థమైనటువంటి గుణానికి మెచ్చి నీకు సహస్రబాహువు 1000 చేతుల బలాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాను వెళ్ళు అని చెప్తారు. అప్పటి నుంచి ఈయన సహస్రబాహువు అని కూడా ఈయన యొక్క నామధేయంగా పిలుస్తుంటారు అన్నమాట. 1000 చేతుల బలం వస్తుంది ఆ చేతులకి. అప్పుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఈయన నగరానికి వస్తాడు. నగరానికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? రాజ్యాన్ని స్వీకరించాడు, రాజుగా కూర్చున్నాడు. ఇక పనే పాట, ఇబ్బందులు లేవు, సమస్యలు లేవు, ఏం లేదు, అందరూ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు. దేశమంతా అంతా బాగుండేసరికి అలా ఏమవుతుంది? మనిషిలో నెమ్మదిగా ప్రారంభమవుతుంది. ఏంటి? అహంకారం పెరిగిపోతుంది. విరుగుట కొరకే పెరగాల్సింది. ఎట్లా విరుగుతుంది అది అంటే, ఈ కార్తవీర్యార్జునుడు పెరిగి పెద్దవాడుతూ రాజ్యాన్ని సంరక్షిస్తూ ఏ సమస్య లేకుండా ఖాళీగా కూర్చోవటం దీంట్లో ప్రారంభమయ్యి బ్రాహ్మణులకి నమస్కారం చేయటం కానీ, లేదా ఋషులను గౌరవించడం కానీ, ఋషులకి వీళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం చేయటం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మర్చిపోతాడు. అసలు పట్టించుకోవడం అనమాట. అహంకారం తారాస్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక నాకేం దిగులు లేదు, నా రాజ్యంలో ఏ ఇబ్బందులు లేవనే అహంకారం ఎక్కువైపోతుంది. ఈయన అదే అహంకారంతో ఒక రోజున అడవికి, రాజు యొక్క ధర్మం అంటే క్షత్రియ ధర్మం వేటాడాలి, అడవికి వెళ్తాడు. వెళ్ళేసరికల్లా
ఆ యొక్క అడవిలో జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమం ఉంటుంది. కొంతసేపు వేటాడిన తర్వాత ఆ ఆశ్రమానికి విశ్రాంతి కొరకే వెళ్తాడు కార్తవీర్యార్జునుడు తన యొక్క పరివారంతో. అయ్యో రాజుగారు వచ్చారే, ఆయనకి అతిథి మర్యాద చేయాలంటే మన దగ్గర ఏముంటాయి, ఋషుల దగ్గర ఏముంటాయి, దర్భ పొలాలు ఏవో ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర, ఏం చేయాలని అనుకుంటూ ఆయన కంగారు పడిపోతాడు. ఎందుకంటే వెంటనే తన దగ్గర ఒక ఆవు ఉంటుంది. ఆ ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, అమ్మ రాజుగారు పరివారంతో వచ్చారు, తన భటులతో వచ్చారు, మరి రాజుకి అతిథి మర్యాద చేయాలి కదా, ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి అతిథి మర్యాద చేయాలి. ఆయన చేయదగ్గది నా దగ్గర ఏం లేవు, నా దగ్గర ఏమున్నాయి చెప్పు, ఏం లేవు. కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే ఇస్తావో దాంతోనే నేను రాజుగారికి మర్యాదలు చెయ్యాలి, అతిథి మర్యాద చెయ్యాలి, నీ అనుగ్రహం కావాలి అని వేడుకుంటాడు. ఆయన నమస్కరించిన వెంటనే ఆవు యొక్క పొదుగు నుండి రాజుగారు కూర్చున్న సింహాసనం దగ్గర నుంచి విశ్రాంతి తీసుకునే పట్టుపాను పంటారు కదా, మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తాయి. తినే పదార్థాల దగ్గర నుంచి మొత్తం బయటకు వస్తాయి. దాన్నే మనం ఏమంటాము, కామధేనువు పూజ అంటారు కదా. కామధేనువు అంటే అదే అనమాట. అయితే ఇవన్నీ బయటికి రావడం చూసిన ఆ కార్తవీర్యార్జునుడి కన్ను ఆవు మీద పడుతుంది. జమదగ్ని ఆవు నాకే అంటాడు. ఇట్లే జమదగ్ని ఆవు నాకే అంటాడు. అయ్యా ఆ ఆవు నా యొక్క సోదరి సమానురాలు, నా చెల్లెని వదిలిపెట్టి నేను ఉండలేను, దయచేసి మీరు అడగండి అంటాడు. నువ్వేందా ఇచ్చేది నాకు, అహంకారం ఎక్కువైపోయింది కదా, నువ్వేంది ఇచ్చేది నాకు అని చెప్పి గుంజుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఈ గుంజుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయనేమో బాధపడుతుంటారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటాడు ఈయనక జమదగ్ని రేణుకల యొక్క కుమారుడు, ఎవరు, పరశురాముడు. విషయం తెలుసుకుంటాడు. నాన్నగారిని బాధ పెట్టాడు కదా, తండ్రిని బాధ పెట్టినవాడు అని చెప్పేసి అహేయ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయి కార్తవీర్యార్జునుడిని చంపేస్తాడు. చంపేసి ఆవుని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తన యొక్క తండ్రి గారికి అప్పగించేసి ఈయన అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ. అయితే కొద్ది కాలం జరిగిన తర్వాత కార్తవీర్యుని పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఆనాడైనాడు మీ నాన్న వాడు వచ్చి చంపిపోయాడు, మీరు చేతగానే వాళ్ళగా ఉంటారు, క్షత్రియ ధర్మం అది కాదు ఇది కాదని చెప్పుడు మాటలు చెప్పేవాళ్ళు చాలా చెప్తుంటారు. అవన్నీ నెతికెక్కిపోయి విషయం తెలుసుకొని వీళ్ళు కూడా కోపంతో జమదగ్ని ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయి జమదగ్ని మహర్షి తలకాయని నరికేస్తారు. తండ్రి చనిపోయాడు, విషయం తెలుసుకున్నాడు పరశురాముడు. మళ్ళీ ఆశ్రమానికి వస్తాడు. తల్లి అక్కడ నిలబడి దుఃఖిస్తూ ఉంటాను చూస్తాడు. తండ్రి కళేబరాన్ని చూడగానే ఆ కార్తవీర్యార్జునుడి యొక్క వంశం మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తాను నేను, కార్తవీర్యార్జునుడి వంశం మొత్తం నాశనం కావాల్సిందే అని ఆ గొడ్డలు తీసుకొని బయలుదేరి వెళ్ళి రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోయి వాడి వంశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం పసిగొడ్డుతో సహా మొత్తం చంపేస్తాడు. పురుష సంతతి లేకుండా చేసేస్తాడు ఆయన. చేసి తల్లి దగ్గరికి వస్తాడు. తండ్రికి దాన సంస్కారాలు చేయాలి కాబట్టి ఆయన యొక్క కళేబరాన్ని తీసుకొని బయలుదేరబోతూ ఉండగా అప్పుడు తల్లి అంటుంది, నాయన ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి చెయ్యకు, నాన్నగారు అంత్యక్రియలు, సహ్యాద్రి పర్వతానికి వెళ్ళు, అక్కడ దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క ఆచార్య పర్యవేక్షణలో, స్వామివారి యొక్క ఆచార్య పర్యవేక్షణలో నాన్నగారికి అంత్యక్రియలు చేయించు అని చెప్తారు. వెంటనే సహ్యాద్రి పర్వతానికి వెళ్తారు. ఆ దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క ఆచార్య పర్యవేక్షణలో కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించి నాన్నగారి చితి మండుతూ ఉండగా చితి మీద ప్రమాణం చేస్తాడు ఈయన పరశురాముడు. ఎవడైనా రాజు అహంకారంతో కానీ అన్యాయంతో కానీ ధర్మం తప్పి కానీ రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడని తెలిసిందో చంపేస్తా, విచారణ చేయను, అధర్మమా ధర్మమా అని అడగను, చంపేస్తా, నా చెవిన పడితే చాలు, ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ అని చెప్పి తండ్రి చితి మీద ప్రమాణం చేసి ఆ గొడ్డలి బుధాన వేసుకొని బయలుదేరుతాడు. భూమండలం మొత్తం తిరుగుతాడు. ఎక్కడైనా అధర్మం అని తెలిసిందా చంపేయడమే. అలా అంటే తిరుగుతూ కనబడ్డవాడిని కనబడ్డట్టు చంపేసుకుంటూనే ఉంటాడు. అధర్మం చేసేవాడిని, కనబడ్డవాడు అన్నదంటే అందరినీ కాదు, అధర్మంగా రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు రాజు అని తెలిసే చంపేసేవాడు. ఇలా తిరుగుతూ లాస్ట్కి ప్రణీతా నదీ తీరానికి వస్తాడు ఈయన. ప్రణీతా నదీ తీరానికి వచ్చి ఈయన చేసింది ఎంత అధర్మమైన న్యాయంగా పరిపాలన చేసేవాళ్ళని వదిలేసి మిగతా వాళ్ళని చంపాడు. అధర్మం చేసేవాళ్ళని చంపినా కానీ ఏం చేసినా కూడా తప్పే. ఒక మనిషిని చంపేటువంటి దాన్ని ఏమంటారు, తప్పు కింద భావిస్తారు. ఎట్లాంటి వాడిని మనం చంపినా అది జీవహింస కిందే వస్తుంది. కాబట్టి తను చేసిన పాపం కదా అందరిని చంపటం. ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి కశ్యపుని యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఆ ప్రణీతా నదీ తీరంలోనే అశ్వమేధ మహాయాగాలని కూడా జరిపించేసి ఆ యొక్క భూమండలాన్ని సాధువులకి సత్పురుషులకి బ్రాహ్మణులకి ధారాదత్తం చేసేసి పరశురాముడు భార్గవరాముడు కృతకృత్యుడు అవుతాడు అనమాట. ఆ తర్వాత త్రిపుర రహస్యాన్ని కూడా యోగ విద్యను కూడా దత్తాత్రేయుల వారి ద్వారా
తెలుసుకుంటారు పరశురాముడు అని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి ఈ విషయాన్ని తెలుపుతారు. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ కథలో ఉన్నటువంటి నిజతత్వము మనం తెలుసుకోవాలి. దాంట్లో ఉన్నటువంటి నిజతత్వాన్ని తెలుసుకొని ధర్మరాజు చాలా సంతోషపడతారు. ఈ కథలో ఉన్న నిజతత్వాన్ని తెలుసుకొని ధర్మరాజు సంతోషపడతాడు. ఏముంది దీంట్లో, తత్వం ఏముంది దీంట్లో? ఆయన ఆకారం ఎలా ఉన్నా వికారం రావద్దు మనలో. ఆకారం ఎలా ఉన్నా కానీ వికారం రావద్దు మనలో. ఆయన పాదాలే కావాలి. చూడగానే ఏంది ఇట్టున్నాడు అనుకుంటే అది ఫలితం కాదు. అది నేను చేస్తున్నా అంటే నేను చేసేది ఏం లేదు ఇక్కడ. నేను అనే దాంట్లో అహంకారం ఉంది. అవునా? నిజత్వం అండి. పరీక్ష పెట్టకుండా ఆయన ఏది ఇవ్వడు. నేను 10 సార్లు అనగాష్టం వ్రతం చేసి నాకేం కాలే, మా అబ్బాయి పెళ్లి కాలే అంటే కాదు. ఎందుకు అవుద్ది? 10 సార్లు నేను చేశా అంటున్నావు కదా. అంటంలోనే అహంకారం ఉన్నది కాబట్టి ఆ ఫలితం రాదు. నిస్వార్థపూరితమైన కోరిక. రాజు ఏం కోరాడు? నా రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉండాలి, ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి, రాజ్యపాలన ఎలా చేయాలో నేర్పు అన్నాడు. అంతగా నాకు 1000 చేతుల బలమీ అని అడగలే. ఫస్ట్ ఆయన అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటే అందులో మనము ఉంటాము. నాకు కావాలంటే ఆలస్యం అవుతుంది, మన కర్మ మనకు అడ్డుపడుతుందేమో కానీ పక్కవాడి కర్మ ద్వారా ఆ పుణ్యకర్మ మనకి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు అని కోరుకోగలిగిన స్థాయికి మనం రావాలి. మనం కూడా ఈ లోకంలోనే ఉన్నాం కదా, అందరికీ వస్తే మనకి రాదా? నాకు కావాలంటే నన్న కర్మ మనకు అడ్డుపడి రానీరు. వేరే వాళ్ళ పుణ్యకర్మ బాగుంటుంది కదా, వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఇదే చెప్పేది. దీంట్లో తత్వం, నిజతత్వాన్ని గ్రహించాలి. నిస్వార్థపూరితమైనటువంటి పూజ కావాలి. పరీక్ష లేకుండా పాస్ కాము. ఆయన నేల నాగిచ్చేట్టుగా పరీక్ష పెడతాడు, ఇబ్బంది పెడతాడు, చాలా కష్టాలు పెట్టిన తర్వాతనే రిజల్ట్ ఇస్తాడు. పైగా ఏది చేసినా కానీ అహంకారం లేకుండా ఉండాలి ముఖ్యంగా. ఇది తృతీయోధ్యాయ సమాప్తః. జై బాలు అనగా మాతాకి, అనగా స్వామికి, దత్తాత్రేయ భగవాన్కి. అక్షంతలు పట్టుకోండి. 4వ కథ. స్వామివారు పరీక్ష పెడతారని చెప్పాం కదా ఇందాక. ఎలాంటి పరీక్ష పెడతాడో దీంట్లో వస్తుంది చూడండి, గమనించండి. ఈ 4వ కథలో వస్తుంది ఆయన పెట్టే పరీక్షలు ఎలా ఉంటాయో. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజు మాట్లాడుతున్న సమయంలో ధర్మరాజు అడుగుతాడు, శ్రీకృష్ణ, అమలుక ఆశ్రమానికి చాలా శక్తి ఉంటుందంటారు కదా, అసలు అమలుక ఆశ్రమానికి అంత శక్తి ఎలా వచ్చిందయ్యా? అమలుకము అంటే ఏంటి? ఉసిరి చెట్టు. ఉసిరి, ఆ యొక్క వృక్షాన్ని ఉసిరి చెట్టు అంటారు. ఆ ఆశ్రమం ఏంటి, దాని స్టోరీ ఏంటి, దాని కథ ఏంటి, దానికి అంత శక్తి ఎందుకు వచ్చింది, ఆ వివరణ చెప్పు అని అడిగితే, అప్పుడు స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక కథని నీకు చెప్తా వినయ్యా అని కృష్ణుడు చెప్పడం ప్రారంభిస్తాడు. పూర్వకాలంలో సృష్టికర్త బ్రహ్మ. ఆయన సృష్టిస్తూ ఉంటాడు మనుషుల్ని, భువనాలు, భువనాంతరాలు, భాండాగారాలు అన్నీ కూడా సృష్టిస్తూ ఉంటాడు. అన్నిటినీ సృష్టిస్తాడు, భూమి మీదకి వదిలేశాడు. కొంతకాలానికి భూమి మొత్తం నిండిపోయింది. ఎందుకని? పుట్టిన వాళ్ళందరూ మంచివాళ్ళుగా ఉన్నారు, సత్పురుషులు, సాధువులు, ఎటువంటి మనోవ్యాకులత లేకుండా, చెడు బుద్ధి లేనటువంటి వారు, పాప భీతి లేదు, పాపం చేయాలన్న ఆలోచన లేదు, ఏం లేదు, ప్రశాంతంగా చక్కని జీవనం సాగిస్తున్నారు, సత్యధర్మం గడుపుతూ ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ సృష్టిస్తే వాళ్ళని ఎక్కడ పెట్టాలి? మళ్ళీ సృష్టించడం వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టాలి? భూమండలం మొత్తం నిండిపోయింది. అప్పుడేమవుతుంది? సృష్టి కార్యం ఆగిపోతుంది. సృష్టించడం మానేస్తే సృష్టి కార్యం ఆగిపోతుంది. కానీ ఆగకూడదు, జరగాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి మాయా, మోహం అని రెండింటినీ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిస్తాడు. సృష్టించిన వెంటనే ఆ మాయామోహాన్ని చూసి ఆయనే దానికి లోబడిపోతాడు. ఎలా లోబడిపోతాడు అంటే, చదువుకున్న వేదాలు గుర్తురాదు, చేసే పని గుర్తురాదు, ఏమీ గుర్తురాదు, దానికి మొత్తం మర్చిపోతాడు. ఇది తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఏదో చేసేవాడిని ఇంతకుముందు అనేది గుర్తుండదు తప్ప ఏం చేసేవాడో గుర్తులేదు. వేదాలు కూడా గుర్తు రావట్లే ఆయనకి. ఇలా మాయాలో పడి తిరుగుతూ
ఈయన దేవతల గురువు బృహస్పతి. మళ్ళీ ఆయన అడిగితే నేనేమి ఇస్తానయ్యా, నువ్వే సృష్టికర్తవి, నీకే తెలియకపోతే నాకేం తెలుసు, విష్ణుమూర్తిని అడుగు అంటాడు. విష్ణుమూర్తిని అడగాలని చూస్తాడు. ఆయన నువ్వెంతో నేను అంతే కదా, మన ముగ్గురం సమానమే కదా, శివ విష్ణు బ్రహ్మ త్రిమూర్తులు సమానమే. మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఓ పని చేయి, ముగ్గురి కలయిక ద్వారా, ముగ్గురు వేరువేరుగా ఉన్నారు ఇక్కడ, ముగ్గురు కలిసి ఉన్నది ఎక్కడ, సఖ్యాద్రి పర్వతంలో ఉన్నాడు, అక్కడికి పో, అక్కడ శక్తి ఎక్కువ కదా, 3 శక్తులు ఒకే దగ్గర కలిసినాయి, అక్కడికి వెళ్ళి కలువు, సఖ్యాద్రి పర్వతానికి వెళ్ళు, అక్కడ దత్తుడిని అడుగు, ఆయన చెప్తారు నీ యొక్క బాధ ఏంటో పోగొడతారు అని చెప్తాడు. ఎవరో విష్ణుమూర్తి. సరే అని చెప్పేసి ఈయన మళ్ళీ సఖ్యాద్రి పర్వతానికి వెళ్తాడు. ఆయన దగ్గరికి పోతే దత్తాత్రేయుని అడుగుతాడు, అయ్యా ఏంది నా పరిస్థితి, ఏం చేసావా, నాకు గుర్తు రావట్లేదు, మొత్తం మర్చిపోయా అనగానే, నువ్వెంతో నేను అంతే కదా, నువ్వు వేరు నేను వేరు కాదు, నీకు ఇచ్చే శక్తి నా దగ్గర ఎక్కడుంది, మనకు ఎవరిచ్చినా కానీ ఎవరు ఇవ్వాలి, శక్తాతీత హేతి శక్తి స్త్రీలింగం, అమ్మవారే ఇవ్వాలి, నేను నీకు ఇవ్వాలన్నా నా దగ్గర ఏం లేదయా, అమ్మవారు నాకు ఏది ఇస్తే నేను నీకు అది ఇవ్వాలి, కాబట్టి నన్ను అడిగే బదులుగా నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఆ తల్లిని ప్రాధేయపడు, ఆ తల్లి కోసం తపస్సు చేయి, ఆ తల్లి కనుక ఏమైతే ఆజ్ఞిస్తుందో అది మనం చేద్దాము అంటాడు. అన్న వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటాడు, తపస్సు చేస్తాడు. ఎవరి గురించి తపస్సు చేస్తాడు, అమ్మవారి గురించి. రేణుక అంటారు, ఎల్లమ్మ అంటారు, కన్యకా పరమేశ్వరి అంటారు, మహాలక్ష్మి అని కూడా పిలుస్తారు, రకరకాల పేర్లు, చాలా పేర్లు. అలాగా తపస్సు చేసే కొద్ది కాలానికి అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై, ఏం కావాలయ్యా బ్రహ్మ, ఏం కావాలి నాయన అని అడుగుతుంది. అమ్మ నాకేం గుర్తు రావట్లేదు, భూమండలం నిండిపోయింది కదా అని చెప్పేసి మాయా మోహాన్ని సృష్టించాను, ఆ సృష్టించడమే గుర్తుంది, ఆ తర్వాత ఇంకేం గుర్తులేదు నాకు అంటాడు ఈయన. సరేలే నీ ఇబ్బంది ఏదో నాకు అర్థమైంది, పో దత్తుడి దగ్గరికి పో, నేను చెప్తాను దత్తుడు ఇస్తాడు పో అని చెప్పేసి అంటుంది. వెంటనే నేను మళ్ళీ బయలుదేరి సఖ్యాద్రికి వస్తాడు. ఈయన వచ్చేలోపు ఆకాశవాణి, దత్తా వస్తున్న బ్రహ్మకి పరీక్ష పెట్టుకో, ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చి పంపించేయి, ఎట్లు ఇవ్వాలో తెలుసు కదా, ఇచ్చి పంపి, ఏం కావాలో ఆయన పని చూడు అని అమ్మవారు రికమెండేషన్ చేస్తుంది ఆకాశ మార్గం గుండా. ఆకాశవాణి అంటారు. ఆకాశవాణి అంటే ఏంటి, మనిషి కనబడు మాటలు వినబడతాయి. మన భాషలో చెప్పుకుందాం FM రేడియో, మనిషి కనబడు మాటలు బాగా వినబడతాయి, ఆకాశవాణి అంటారు. సరే బ్రహ్మదేవుడు వస్తాడు, దత్తాత్రేయ దగ్గర వచ్చి, అయ్యా ఏంటి నా పరిస్థితి, ఏం చేయాలి, ఏంటి ఏం అర్థం కావట్లేదంటే, వెంటనే ఆయన అంటాడు, సరే నీ సంగతి నేను చూస్తా కానీ నాకు పని చేసి పెట్టు అంటాడు దత్తాత్రేయుడు. ఏం చేయాలి అంటాడు బ్రహ్మ. ఆ విష్ణుమూర్తి ఎక్కడున్నాడో పోయి చూసి రాపో, ఏందో చాలా కాలం అయింది నాయన్ని చూడక నేను, ఎక్కడున్నాడో పోయి చూసి రాపో అంటాడు. అన్న వెంటనే ఏం చెప్పాలి బ్రహ్మదేవుడు, ఎక్కడుంటాడయ్యా, వైకుంఠంలో ఉంటాడని చెప్పాలి, లేదా ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు చెప్పాలి. చెప్పలే, బయలుదేరాడు. సమాధానం ఏం చెప్పలే, చూసి వస్తా స్వామి అని బయలుదేరాడు. పోతూనే ఉన్నాడు, ప్రయాణం సాగుతూనే ఉంది. కొంచెం దూరం బాగా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చేసి దత్తాత్రేయుల వారికి నమస్కారం చేసి, చూశానయ్యా బాగున్నాడు. ఎక్కడ చూసావు నువ్వు విష్ణుమూర్తిని, అప్పుడే వెళ్ళొచ్చేసావు ఆయన దగ్గరికి అంటే, అవునండి ఒక ఉసిరి చెట్టు ఆకులో స్వామివారు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నారయ్యా, ఉసిరి ఆకులో చూశాను నేను స్వామివారిని అంటారు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏమర్థమైంది, బ్రహ్మదేవుడి కప్పబడ్డ మాయ ఎప్పుడు తొలగిపోయింది, తపస్సు చేసినా తొలగిపోలే, దత్తాత్రేయ వరం ఇస్తున్నా తొలగిపోలే, విష్ణుమూర్తిని చూడు అన్నప్పుడు తొలగిపోలే. ఎక్కడైతే ఈయన వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాడు వృక్షము, అక్కడ దాకా ఈయన మాయ ఈయన వెంటాడుతూనే ఉంది. బ్రహ్మని కూడా వెంటాడింది మాయ. మనం ఎంతటి వాళ్ళం, మాయలో పడి బతుకుతున్న వాళ్ళం మనం. కలిమాయ చాలా ఎక్కువ, బ్రహ్మదేవుడే మాయలో పడ్డాడు, మనం ఎంతటి వాళ్ళం. కానీ ఆ మాయ ఎప్పుడు తొలగిపోయింది, ఎక్కడైతే ఈయన అమలకా వృక్షం చూశాడో దాన్ని ఈ రోజుకి మాతాపురము అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఆ అమలకా వృక్షాన్ని ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామాన్ని మాతాపురంగా పిలుస్తారు. ఎక్కడైతే ఉసిరి చెట్టు ఆకులో చూశాడో ఆ ప్రదేశమే అమలకా ఆశ్రమం అంటారనమాట. ఉసిరి ఆకులో చూశాను స్వామి అని చెప్తారు. చెప్పినంటే పో నీ కప్పబడ్డ మాయ పోయింది పో అని చెప్పి అంటారు స్వామివారు. ఈయన మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తారు. అందుకనే దేవత్రయమైనటువంటి ఉసిరి చెట్టుకి పూజ చేసినా అంజలి ఘటించినా చాలా సకల పాపాలను నశించి మనము సుఖ సంతోషాలు జీవనాన్ని సాగిస్తాము అని చెప్తారు. త్రిదేవం దేవత్రయమైనటువంటిది ఆ యొక్క అమలక వృక్షము. ఆ వృక్షాన్ని చూసినా అంజలి ఘటించినా చాలు. మహాప్రభావమైనటువంటిది ఆ యొక్క వృక్షము. దేవత్రయం అన్నాం కదా, బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్ముడైనటువంటి దేవత్రయమైనటువంటి ఆ యొక్క వృక్షానికి అంజలి ఘటించిన అమలక అంటే ఉసిరి చెట్టు రూపంలో ఉన్న శ్రీహరిని పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ ఎవరైనా కానీ త్రిదేవమయం అంటాము. దేవత్రయమైనటువంటిది
మన్యమైనటువంటిది, సఖ్యాద్రికి సమానంగా కేతువలే భావించుతున్న అమలుకా వృక్షాన్ని భక్తితో చూసినా చాలు, దివ్యలోక సుఖానుభూతులు ఈ జన్మలోనే పొందుతాము, అనుభవిస్తాము. రాబోయే జన్మలలో అమరత్వము, అమర సుఖాలు కూడా మనము పొందవచ్చును. అమలుకా వృక్షం యొక్క ప్రభావము ఆ రకంగా ఉంటుంది అని తెలియపరుస్తారు. మనం కూడా కార్తీక మాసం రాగానే అందరూ కూడా చాలామంది చక్కగా పూజలు చేస్తారు. ఉసిరి చెట్టు దీపం పెట్టాలి, ఉసిరి చెట్టు కింద దీపం పెట్టాలి అని. 1,00,000 దీపం పెట్టాలి, 1,00,000 ఒత్తులు వెలిగేయాలి చెట్టు కిందే. చెట్టు చచ్చిపోయినా పర్లే, ఆ వేడికి మాడిపోయినా పర్లే, అక్కడే పెట్టాలి. పక్కన పెడితే ఒప్పుకోడు దేవుడు. అంటే మేము చూస్తున్నాం దేవాలయాల్లో తెలియక చేసేటువంటి పనులు ఇవి. సంకల్పం చెప్పుకొని ముట్టించి తీసుకెళ్ళి పక్కన పెడితే నష్టం లేదు. చెట్టు కింద పెడితే చెట్టు చచ్చిపోతుంది, అప్పుడు పుణ్యం కాదు వచ్చేది, పాపమే వస్తుంది. చెట్టు పోయినందుకు కాదు, చెట్టులో దేవత్రయమైనటువంటి చెట్టు, ఉసిరి చెట్టు దేవత్రయం, త్రిగుణమైనటువంటిది, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు యొక్క ప్రతిరూపం ఆ చెట్టు. ఆ చెట్టుకి అంత శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం దీపారాధన చేస్తున్నా కానీ ఆలోచించి చూసుకొని చేయండి. తెలియని వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పండి, ఉసిరి చెట్టు కింద అంత పెద్ద పెద్ద పెట్టాడు, శాస్త్రానికి చిన్న దీపం పెట్టాలి, చెట్టు పాడు కాకుండా వేడి తగలకుండా ఉండాలని చెప్పి తెలియపరచండి వాళ్ళకి. ఆ చెట్టు యొక్క గొప్పతనాన్ని, అమలిక ఆశ్రమ వృత్తాంతాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి తెలియపరుస్తారన్నమాట. ఇది వ్రతకథాయాం చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. అనగాష్టమర్థం యొక్క తత్వార్థం తెలుసుకోవాలను. సర్వస్వ శరణాగతి అవసరము. సంపూర్ణ భక్తి ప్రపత్తులతో భగవంతుడిని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావటానికి ఈ యొక్క వ్రతం చేయటం చాలా విశేషము. అష్టసిద్ధుల మాయకి లోబడకుండా ఉండటం కొరకై అష్టసిద్ధులు అష్టపుత్రులుగా జన్మించారు. ఎవరికి? స్వామివారికి. అష్టపుత్రులు ఎవరెవరు? అనిమ అంటే అనుతర రూపంగా మారి అదృశ్యమగటం వలన ఇతడు అనఘాదేవునికి ఈశాన్య భాగంలో ఉంటారు. లఘిమ అంటే సూక్ష్మబుద్ధి కలిగి అతి తేలికై బహుశీఘ్రంగా పనులు సాధించగలుగుట. ఇతడు అనగాదేవునికి ఆగ్నేయ భాగంలో ఉంటారు. మహిమ లేక గరిమ అంటారు. జగముల నుండి ఏదో పూజలందుకొంచు శరీర బరువును పెంచగలుగుట. ఇతడు స్వామివారికి ముందు భాగంలో పాదాల చెంత ఉంటారు. ప్రాప్తి అంటే ఆయా అవయవాల ఇంద్రియ జ్ఞానాన్ని కలిగించే సిద్ధిని పొందటం. నైరుతి కోణంలో ఉంటారు ఈయన. ప్రాకామ్య అంటే ఒకేసారి అంతటా వ్యాపించి ఉండి ఇతర లోకాల్లోని వస్తువులు అదృశ్యమవడం వలన వాటిని చూడగలుగుట. ఇతడు స్వేచ్ఛ సంచార స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఇతడు స్వామివారికి వాయువ్య భాగంలో ఉంటారన్నమాట. ఇషేత్వం అంటే శరీరాలకు ప్రాణులకు ప్రేరణ కలుగజేసేటువంటిది, సహజ శక్తులపై నియంత్రణ కలిగి ఉండేటువంటిది. ఇతడు స్వామివారికి కుడి భాగాన ఉంటారు. వశీత్వం అంటే సర్వేంద్రియాలు కూడా తన వశంలోనే ఉంచుకొనగలుగుట. ఇతడు స్వామివారికి వామభాగంలో ఉంటారనమాట. కామవసాయిత అంటే ముల్లోకాల్లోని ఆనందాలను కూడా కోరుకున్నది కోరుకున్నంతలోనే అప్రయత్నంగా కోరిన దాన్ని కోరి పొందగలుగుట. ఇతడు అనగా స్వామికి వెనక భాగంలో ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ దాటుకొని మధ్యలోకి మనం వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ కోరికలకు తావు లేదు. కానీ అక్కడ ఉండేది ఏంటి? బ్రహ్మానందం ఉంటుంది, ఇంకేమీ ఉండదు అక్కడ. బ్రహ్మానందం ఒక్కటే ఉంటుంది. ఆ యొక్క మాయకి లోపడకుండా లోపలికి వెళ్ళగలిగితే, ఉదాసీనతగా ఉండి లోపలికి కనుక చేరుకోగలిగితే అచ్యుత స్థితిని మనం పొందుతాము. అదే బ్రహ్మానందము. స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం అన్నమాట అని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి ఆ అనగాష్టమి వ్రతకథల్ని వాటి మహిమల్ని అన్నీ కూడా తెలియపరుస్తారు. ఇహపర సుఖాలు కలిగించి కోరిన కోరికలన్నీ కూడా తీరించి మరియు మన కష్టాలను కూడా విముక్తి కలిగించి మనకి మోక్షప్రాప్తిని దైవప్రాప్తిని కలిగించే మహాప్రభావమైనటువంటి ఈ యొక్క అనగాష్టమి వ్రతాన్ని ప్రతి నెలా కూడా చేసుకోనవచ్చును, లేదా యథాశక్తిగా యావత్ జీవితం కూడా చేసుకోవచ్చును. ఈ యొక్క సర్వ పాపాలు కూడా తొలగి మోక్షపాదానికి మార్గము సుగమనం అవుతుంది ఈ వ్రతం చేయటం వలన అని అనగాష్టమి వ్రతం గురించి రహస్యాలను కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియపరచడం జరిగింది. సర్వ మనోరథ చింతామణి అయినటువంటి అనగా వ్రతాన్ని బహుళాష్టమి రోజున జరిపి దత్తప్రసాదాలు పొందండి అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి తెలియపరుస్తారు.
శ్రీపాదరాజ శరణం ప్రపద్యే అంటూ ఆ యొక్క శ్రీకృష్ణుడు వారు స్వామివారికి నమస్కరించుకుంటూ అక్కడ సెలవు తీసుకుంటూ ధర్మరాజు దగ్గర ఇది అనగాష్టమృతకదాయాం పంచమోధ్యాయ సమాప్త వృతకదా సమాప్త. జయ బలో దత్తాత్రేయ భగవానికి. దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 నరసింహ సరస్వతి దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 మాణిక్య ప్రభువే దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 స్వామి సమర్థ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 అవధూత చింతన దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా. అవధూత చింతన శ్రీ గురుదత్త భగవానికి. అవధూత చింతన శ్రీ గురుదత్త భగవానికి.